أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته sisters. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیا حال آپ لوگوں وعلیکم کے؟ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ. الحمدللہ وعلیکم السلام. الحمدللہ. چلیے شروع کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں اور ٹائم میں ضائع نہیں کرتے. انشاءاللہ اسٹوڈنٹ آ جائیں گے جو رہ گئے ہیں وہ بھی، اور لوگ کو شیئر کر کے. اچھا جی، پہلے ہم یہ پوائنٹس ٹو ریممبر پڑھیں گے. امید ہے سب نے ہوم ورک کیا ہوگا، اپنا جتنا بھی ہوم ورک دیا تھا سب نے کیا ہوگا، کیونکہ ایکسرسائزز بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں کرنی. ان سے جو آپ کے کانسیپٹس ہوتے ہیں وہ کلیئر ہوتے ہیں. جو آپ کو بتایا جاتا ہے جو ایکسرسائزز کرتے ہیں تو وہ آپ کو انشاءاللہ وہ ساری چیزیں سمجھ آتی ہیں کہ ہم کیوں یہ اس طرح کر رہے ہیں. تو جتنی بھی ایکسرسائزز تھیں وہ امپورٹنٹ تھیں اس میں. آئی ہوپ سب نے ہوم ورک کیا ہوگا. سب نے سبمٹ کیا ہے؟ کوئی ایسا جی ہے باجی جس کیا ہے. الحمدللہ. جی 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 سب جی نے الحمدللہ. ہاں تو ایکسرسائزز آسان تھیں اور امید ہے کہ آپ کو کچھ نہ کچھ سمجھ آئی ہوگی. تو مضاف الیہ کے بارے میں ابھی ہم جو ہے یہ کر لیتے ہیں، یہ پوائنٹس ٹو ریممبر کر لیتے ہیں اور پھر ہم نیکسٹ لیسن پہ چلتے ہیں انشاءاللہ. صحیح ہے، تاکہ آپ کا ٹائم ضائع نہ باجی ہو. جی جی بولیے. ہوم ورک میں ایک ایکسرسائز مجھے سمجھ نہیں آئی، اس کا تھوڑا اچھا ٹرانسلیشن. اچھا ایکسرسائز 8 اچھا میں دیکھ لیتی ہوں، ایک منٹ. ہاں یہ والی نا. یہ والا. ہاں تو اس جی میں جی کیا، اس میں آپ نے کیا کرنا تھا، ریڈ دا فالوئنگ ایگزامپلس دین میک اے سملر کوسچن ود ریفرنس ٹو دا فالوئنگ پکچرس. تو جو پکچرس جی دی ہوئی ہیں اسی طرح بالکل سیم آپ نے اسی طرح، جیسے یہاں پہ کتابوں لکھا ہوا ہے نا، تو آپ نے یہاں پر کیا جی لکھنا تھا، آپ نے یہ پکچر قلم. قلم لکھنا تھا، باقی تو وہی لکھنا ہے، قلم من ھذا. اچھا اس میں جو بات آپ کو یہ سمجھ نہیں آئی، کیا سمجھ نہیں آیا، میننگ سمجھ نہیں آیا یا مجھے اس کا اردو ٹرانسلیشن ہاں تھوڑا، مطلب یہ کتاب کس کی ہے نا، تو کسی میں یہ پہلے ہے کسی میں یہ بعد آیا ہے، وہ رانگ ہوئے نا میرے ہوم ورک میں. ہاں تو نہیں مجھے وہ پوچھنا. نہیں آپ اس کو ایسے کریں نا، یہ کتاب کس کی ہے. اردو میں ہمیشہ کیا لگاتے ہیں، شروع میں یہی لگاتے ہیں نا، یہ کتاب کس کی ہے. جی تو آپ اردو میں جس طرح جملہ بنایا جاتا ہے ویسے ہی بنائیں. کتاب کس کی ہے یہ کہنا غلط ہوگا اردو میں. اردو میں اچھا ہمیشہ اینڈ پہ ہے یا ہیں آتا ہے، ٹھیک ہے. جی. اور اس کو آپ نے اینڈ پر سب کا ہی یہی پروسیجر ہوگا. سب کا یہی پروسیجر ہوگا. یہ کتاب کس کی ہے، یہ پین کس کا ہے، اور لکھنے کا پروسیجر بھی یہی ہوگا، کتاب من ھذا، قلم من ھذا. اچھا یہ آپس میں کیا بن رہے ہیں، کتاب من آپ کو پتہ ہے آپس میں کیا بن رہے ہیں؟ مضاف مضاف الیہ. مضاف بن رہا ہے شاید. ہاں یہ پہلا والا مضاف کہلاتا ہے، دوسرا والا مضاف الیہ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے نا. پہلا والا مضاف اور دوسرا والا مضاف الیہ، ٹھیک ہے. اب یہ جب دونوں ملتے ہیں، دو نون ہوتے ہیں، یہ ہمیشہ دو نون ہوتے ہیں. دو نون جب ان کا آپس میں کوئی تعلق ہوتا ہے نا، ریلیشن ہوتا ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے پھر وہ اس یعنی کتاب من، whose book is this، انگلش میں کہیں گے whose book is this، اردو میں کہیں گے یہ کس کی کتاب ہے. ھذا کا مطلب یہ، دس، ٹھیک ہے. whose book is this، انگلش میں تو دس آخر میں چلا جاتا ہے نا، whose پہلے آتا ہے. ایسا ہی ہوتا ہے نا. WH فیملی کے جو ورڈ ہوتے ہیں وہ شروع میں آتے ہیں انگلش میں، لیکن اردو میں یہ جو ہوتا ہے یہ شروع میں آتا ہے، ٹھیک ہے. یہ کس کی کتاب ہے. تو اردو اور انگلش کی فارمیشن میں تھوڑا سا فرق ہوگا. انگلش میں کیا ہوگا، WH فیملی جو کوشچن کے ورڈ ہوتے ہیں WH کی فیملی کے وہ سارے شروع میں آتے ہیں. واٹ ہو گیا، ہوز ہو گیا، واٹ ہو گیا، اسی طرح وچ ہو گیا، یہ WH فیملی کہلاتی ہے. یہ شروع میں انگلش میں آتے ہیں، لیکن آپ تو اردو میں پڑھ رہی ہیں نا، تو اردو میں آپ نے یہ کتاب کس کی ہے، یہ کتاب کس کی ہے، تو آپ نے اس طرح سے لکھنا ہے. من کا مطلب ویسے تو کون ہوتا ہے، لیکن یہاں پر جو اس کی پوزیشن چینج ہو گئی ہے نا، مضاف الیہ ہی بن رہا ہے، ٹھیک ہے. یہ مضاف ہے اور یہ مضاف الیہ ہے. تو یہ جو ہے یہ پوزیسڈ ہے، یہ پوزیسڈ ہے اور یہ پوزیسر ہے.
یہ کوئی چیز ہے جو کسی کی پوزیشن میں دی جا رہی ہے, اور وہ کون ہے جس کی پوزیشن میں دی جا رہی ہے؟ وہ من ہے, من ہے, وہ پوزیسر ہے اور یہ پوزیسڈ ہے. ابھی ہم یہی پڑھنے والے ہیں. تو اردو میں اس کو مضاف اور اس کو مضاف الیہ کہیں گے. تو آپ کا اب یہ کلیئر ہو گیا. تو یہ دونوں مل کے کیا بن رہے ہیں؟ مرکب اضافی بن رہے ہیں. اردو میں اس کو مرکب اضافی کہتے ہیں اور عربی مرکب اضافی کہتے ہیں. انگلش میں اس کو پوزیسو کیس کہتے ہیں. پوزیسو کیس, پوزیشن کی بات ہو رہی ہے, کوئی ایک چیز دوسری کی پوزیشن میں دی جا رہی ہے. تو ظاہر ہے ایک پوزیسر ہوگا اور ایک پوزیسڈ ہوگی. جیسے یہ گھر کسی کی ملکیت میں دیا جا رہا ہے نا, کسی نے خریدا ہے. یہ گھر کس کا ہے؟ بیت من ھذا, بیت من ھذا, یہ گھر کس کا ہے, کس کی پوزیشن میں ہے, اس کا پوزیسر کون ہے؟ تو یہ بات ہے ساری. تو پہلے والے کو سمپلی مضاف کہیں گے, اس کو مضاف الیہ کہیں گے. اور ھذا تو آپ کو پتہ ہے اشارہ ہے, ٹھیک ہے. اور اشارہ کس کی طرف ہو رہا ہے؟ کتاب کی طرف ہو رہا ہے, کتاب کی طرف ہو رہا ہے. یہ کتاب کس کی ہے؟ من کا مطلب کس کی, اور ہے تو اس کے لیے کوئی ورڈ ہی نہیں ہوتا, وہ ہم اپنی طرف سے لگاتے ہیں. تو آپ کے سارے کانسیپٹ کلیئر ہونے چاہیے. ہے کے لیے یہاں پہ کوئی ورڈ نہیں ہے. ھذا کا مطلب دس, کتاب من کس کی ہے, یہ کتاب کس کی ہے. بس اب اسی طرح سارا ترجمہ کرنا ہے آپ نے. قلم من ھذا, مفتاح من ھذا, اب کر لیں گی نا؟ جی 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 ٹھیک ہے بات. اور اس کے اوپر آپ نے پہلے والے کے اوپر الف لام نہیں لگانا. جی اس کے اوپر کتابوں کے اوپر آپ نے الف لام نہیں لگانا, قلموں کے اوپر نہیں لگانا. بالکل یہ پیٹرن جس طرح ہے اسی طرح آپ نے بنانا ہے. ٹھیک ہے, ہاں. تو انشاءاللہ ابھی ہم اس کو تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں انگلش میں. باقی یہ ورڈز آپ نے یاد کیے, سب کے میننگ آ گئے ہیں. کوئی ایسا ورڈ ہے جو سمجھ نہیں آیا؟ یہ تحتا کیا ہے, اس کو کیا کہیں گے ہم؟ کیا یہ پریپوزیشن ہے؟ انڈر انڈر انڈر, انڈر میننگ تو اس کا انڈر ہے, بٹ یہ کیا پریپوزیشن ہے؟ جیسے اللہ ہوتا ہے, الہ ہوتا ہے, اس طرح سے ہے یہ؟ نہیں نہیں, یہ نون ہے, یہ نون ہے. تحتا جو ہے یہ نون ہے. اس کو کہتے ہیں, اس کو کہتے ہیں, اس کے آگے آپ لکھ لیں پھر آپ کو سمجھ آ جائے گا. اس کو کہتے ہیں اسم ظرف. جب اس کو اسم ظرف کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ نون ہے, اسم ہے یہ. اور پریپوزیشنز کو کیا کہتے ہیں؟ ان کو کہتے ہیں حروف جارہ. وہ حرف ہوتے ہیں, حروف جارہ ہوتے ہیں, وہ حرف ہوتے ہیں. آپ نے جتنے بھی 4 پڑھے ہیں نا ابھی تک, کون کون سے پڑھے ہم نے؟ الہ پڑھا ہے, اللہ پڑھا ہے, فی پڑھا ہے. یہ جو ہے یہ, ہاں, ان کے آگے لکھیں یہ حروف جارہ ہیں. اور یہ جو تحتا, آپ نے امامہ بھی پڑھا ہے نا, امامہ ان فرنٹ آف پڑھا ہے نا آپ نے, وہ بھی آپ کا ظرف ہے, اس میں ظرف ہے. اچھا, ہنا کا جو ہے یہ بھی اس میں ظرف ہے, یہ جو آپ نے پڑھا ہے ہنا بھی, خالی ہنا بھی جو ہے یہ آپ کا اس میں ظرف ہے. تو ان کے آگے لکھیں اس میں ظرف, اور ان کے آگے لکھیں الہ, فی, اللہ, فی, اور ایک اور بھی پڑھا ہے فی اور من. یہ 4 پڑھے. ان کے آگے لکھیں حروف جارہ. اور یہ والے جو ہیں یہ آپ کے اسم ظرف ہیں. آپ اس کو لکھ لیں, آہستہ آہستہ آپ کو یاد ہو جائے گا. بعض لوگوں کو تو پتہ ہی ہوگا ظرف کیا ہوتا ہے, اس میں ظرف کیا ہوتا ہے. انگلش میں ایڈورب کہتے ہیں, ان کو پریپوزیشن کہتے ہیں, ان کو پریپوزیشن کہتے ہیں, اور ان کو ایڈورب کہتے ہیں. یہ نون ہوتے ہیں, امامہ, تحتا. اور یہ بھی حروف جارہ کی طرح تو نہیں ہوتے, نون ہوتے ہیں, بٹ اپنے بعد والے جو آنے والا اسم ہوتا ہے اس کو زیر دیتے ہیں, ہمیشہ اس کو زیر دیتے ہیں. تحت المکتبی, آپ یہ نہیں کہہ سکتے تحت المکتبو, تحت المکتبی ہی کہیں گے. ٹھیک ہے نا. امام المسجدی, امام المدرستی, امام البیتی. امام کا مطلب, اچھا, ایک امام میں اور امام میں فرق کرنا ہے آپ نے. امام کون ہوتا ہے؟ لیڈر ہوتا ہے, جو مسجد میں لیڈ کرتا ہے نماز, وہ امام ہوتا ہے زیر کے ساتھ. اور امام جو ہوتا ہے وہ اسم ظرف ہوتا ہے, ان فرنٹ آف. تو ان دونوں میں فرق کرنا ہے. مشکل تو نہیں ہو رہی امام میں اور امام میں؟ ہم سب اردو جانتے ہیں نا. تمہیں پتہ ہے ایک امام ہوتا ہے اور ایک امام ہوتا ہے. امام ہوتا ہے, اب امام کو امام کیوں کہتے ہیں؟ وہ بھی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ سامنے کھڑا ہوتا ہے, ان فرنٹ آف اس ہوتا ہے, وہ سامنے ہوتا ہے ہمارے, تو اس لیے اس کو امام کہہ دیتے ہیں. امام سے ہی نکلا ہے امام بھی, جو سامنے کھڑا ہوتا ہے, جو لیڈ کرتا ہے. تو ان فرنٹ, اس کا میننگ ہوتا ہے, امامہ کا مطلب ان فرنٹ آف,
ताहता का मतलब अंडरनीथ, अंडर, हुना का देयर, और हुना का मतलब होता है हियर। तो सारी चीजें साथ साथ मीनिंग याद करें। खालू, खालू मामू को कहते हैं और अम्मुन चचा को कहते हैं। बाज लोग और अम में बहुत कंफ्यूजन करते हैं। अम्मुन चचा होता है और उम्मुन जो होती है वो मॉम होती है। तो ये पेश के साथ है, उम्मुन होता है, इसके ऊपर भी तशदीद आती है ना तो वो गड़बड़ा जाते हैं थोड़े, उम्मुन हो जाता है, ये मॉम होता है। बाकी हकीबा है, हकीबा तो क्या होता है, बैग होता है। ठीक है, इंशाल्लाह के जैसे जैसे पढ़ेंगे। ये अम्मुन लिखा हुआ है, अलिफ लाम लगेगा तो फिर अल अम्मू हो जाएगा। अशारिहु स्ट्रीट होती है, मुगलकुन, काबा को आप जानते हैं, अलिफ लाम लगने की वजह से उसके ऊपर एक पेश आ रही है। अल इस्मु, इस्म नौन को कहते हैं, इब्न बेटे को कहते हैं। फिर हमने ये भी पढ़ा था कि इस्म और इब्न का जो हमजा होता है जब वो मिला के पढ़ा जाता है तो फिर वो क्या होता है, उसमें चेंजिंग आती है। वो हम इंशाल्लाह यहाँ पढ़ लेते हैं, अभी टाइम जाया नहीं करते। पॉइंट्स टू रिमेंबर में कौन पढ़ेगा आके, जिसकी इंग्लिश अच्छी है वो आ जाए। और उम्मीद आप लोग अपने माइक्स को जो है वो कंट्रोल में रखेंगे थोड़ा, आज बगैर कहे हुए ना। चलिए कोई भी आ जाए, पढ़ लें, जो भी सिस्टर आना चाह रही। कि मैं ही पढ़ दूं? मैं पढ़ दूं? मैं समझा दूं? मैं ट्राई करूं? हाँ जी, ट्राई करें, बिल्कुल ट्राई करें, आ जाए। जी जी। Points to remember. In this lesson we learn the following. Number 1, अब अभी इंग्लिश अभी पहले पढ़ के फिर इंग्लिश पढ़ना है ना? हाँ जी, इंग्लिश पहले पढ़े, इंग्लिश में पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश ही पहले पढ़ेंगे, ठीक है? ओके जी। बिलाल्स बुक, किताबु बिलाली, बिलालिन, बिलालिन, ठीक है ना, किताबु बिलालिन। अब ये आपकी बिलाल्स बुक, ये इंग्लिश में हम इस तरह लिखते हैं, आपने देखा होगा ना, हामिद्स बुक, है ना, तो एस लगाते हैं। ये पोस्टिफी एस है ये, ठीक है। और ये क्या है, ये हमारा जो का की आता है ना, वो इसकी वजह से ही आ रहा होता है। हमारा जो पोस्टिफी एस की जगह चीज आ रही होती है वो का की और के आ रहा होता है, ठीक है। तो वो आप उर्दू में लगाते हैं, किताबु बिलालिन। इसकी कॉम्बिनेशन याद रखें, इसकी कॉम्बिनेशन में क्या है कि ये जो पहला वाला वर्ड है जो मुदाफ कहलाता है, इसको मुदाफ कहते हैं, इसको मुदाफ इलैही, इसके ऊपर तनवीन भी नहीं आएगी, इस पे अलिफ लाम भी नहीं लगा सकते, दोनों नहीं लगा सकते। अलिफ लाम इसलिए नहीं लगाते कि ये वैसे ही डेफिनेट होता है, तो डेफिनेट के ऊपर कभी भी हम अलिफ लाम नहीं लगा सकते, ये बाय पोजीशन वैसे ही ये डेफिनेट होता है। तो हमने यही पढ़ा है कि डेफिनेट के ऊपर आप अलिफ लाम नहीं लगा सकते। और फिर ये जो होगा इस पे तनवीन भी नहीं आएगी, क्योंकि अगर तनवीन डालेंगे तो फिर हम, अगर फर्ज करो मैं तनवीन यहाँ पे डाल देती हूँ तो हम इसको मिलाएंगे कैसे, मिला ही नहीं सकते, सही है, इसलिए इसके ऊपर तनवीन नहीं डालते। किताबु, इसको एक पेश रखेंगे, और बिलालिन, और इसको ऑलवेज जेर देनी है। अगर अलिफ लाम होगा तो एक जेर देंगे, अलिफ लाम नहीं होगा तो 2 जेर देंगे, किताबु बिलालिन। फिर इसी तरह से आप आगे पढ़िए जी। द इमाम्स हाउस, बैतुल इमामी, इमामी, देखिए इमाम है ये, अमाम नहीं है, तो इमाम इज अ नाउन, अलिफ लाम आ रहा है उसके ऊपर, अमाम के ऊपर अलिफ लाम नहीं डाल सकते, अमाम को ऐसी अमामा रहने देंगे, उसके ऊपर अलिफ लाम डालते हैं, उसका मतलब होता है इन फ्रंट ऑफ, अमाम अल मस्जिद, वो अलग है। ये है आपका इमाम। तो बैतु इमाम मिन का मतलब है इमाम्स हाउस, इंग्लिश में एस लगाएंगे, कॉमा डालेंगे, उर्दू में इमाम का घर उल्टा ट्रांसलेशन करेंगे, इस तरह से एरो लगा के इमाम पहले लिखेंगे, और इमाम फिर हम का या की या के जो भी फिट होता है वो लिखेंगे, इमाम का घर। तो ये पहला वाला क्या कहलाता है, मुदाफ, और दूसरा वाला मुदाफ इलैही। पहले वाले को पोजेस्ड कहेंगे इंग्लिश में, ये लिखा हुआ है पोजेस्ड, ठीक है, और दूसरे वाले को पोजेसर कहेंगे, पोजेसर, यानी इसकी पोजेशन में है ये चीज, इमाम की पोजेशन में है ये घर, तो ये बात होती है। चलिए अब आगे पढ़िए, इन किताबु बिलालिन। ओके, इन किताबु बिलालिन, द फर्स्ट वर्ड इज द थिंग possessed. It is called mudaf. Mudaf. The first one is mudaf.
The second word bilalin is the possessor. It is called mudaf ilayhi. इलैही, एक होता है अलैही भी होता है, अलैही नहीं बोलना, इलैही, इला और इलैही इस तरह से लिखा जाएगा। इला होता है ना, इला से इलैही। तो पहला वाला जो है ये मुदाफ है, पोजेस्ड है, और दूसरा वाला पोजेसर यानी मुदाफ इलैही है। अच्छा जी, आगे चलें। दोनों तरीके से समझा रहे हैं, जिसको इंग्लिश में समझ आती है इंग्लिश में समझे, जिसको उर्दू में आती है उर्दू में समझे। और मेरे ख्याल में तो बोथ लैंग्वेज में आपको आना चाहिए। कल बच्चों को पढ़ाना है और बच्चों की उर्दू कमजोर होती जा रही है। चलिए आगे पढ़िए। नंबर नोट क्या लिखा हुआ है यहाँ पर जी? That the mudaf takes, ये यहाँ पढ़िए नोट पढ़िए जी। Okay, note that the mudaf takes neither the definite एक मिनट zoom करती हूँ मैं, हाँ, definite nor the indefinite article. So it is wrong to say kitabun bilalin or al kitabu bilalin. मुदाफ कौन सा होता है? मुदाफ कौन सा होता है? The first noun is मुदाफ। possessed जिसे कह रहे हैं ना, ये आपका मुदाफ है पहला वाला, और ये मुदाफ इलैही है। ये वाला जो है इसके ऊपर आपका डेफिनेट आर्टिकल भी नहीं आएगा और इनडेफिनेट आर्टिकल भी नहीं आएगा। डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है? अलिफ लाम होता है, और इनडेफिनेट आर्टिकल क्या होता है? वो तनवीन होती है। दोनों नहीं आ सकते। इसके ऊपर डेफिनेट अलिफ लाम भी नहीं आएगा और तनवीन भी नहीं आएगा। उर्दू में समझ लें, ठीक है? सिर्फ एक हरकत आएगी, और एक हरकत कोई भी आ सकती है। दम्मा भी आ सकता है, जबर भी आ सकती है, जेर भी आ सकती है। नॉर्मल एंडिंग होगी तो दम्मा ही आएगा। नॉर्मल एंडिंग का मतलब होता है कि उसको पीछे से कोई चेंज करने वाला नहीं आ रहा, तो फिर एक दम्मा आएगा। किताबु बिलालिन कहना सही है, किताबुन बिलालिन कहना सही नहीं है। अच्छा, अल किताबु बिलालिन कहना सही है? अल किताबु बिलालिन नहीं बाजी, क्योंकि ये भी रॉन्ग है, क्योंकि इसके ऊपर आपका डेफिनेट आर्टिकल आ रहा है। यहाँ पर आपकी क्या गलती थी? इनडेफिनेट आर्टिकल आ रहा था। तो इनडेफिनेट और डेफिनेट आर्टिकल दोनों नहीं आ सकते, और इसकी वजह मैंने बता दी। अगर हम इनडेफिनेट आर्टिकल लगाएंगे तो फिर मिला नहीं सकेंगे, आगे पढ़ नहीं सकेंगे। जैसे यहाँ पर अल किताब बुन कर दूंगी ना, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा इसको पढ़ना। तो एक हरकत लाते हैं, और अलिफ लाम इसलिए नहीं लाते कि बाय पोजीशन जो है ये खुद ही डेफिनेट है, और डेफिनेट के ऊपर हम दोबारा से अलिफ लाम नहीं लगा सकते। मोहम्मदुन इज डेफिनेट, हम उसके ऊपर अलिफ लाम नहीं लगा सकते। अल मोहम्मदुन नहीं कह सकते, अल हामिदुन नहीं कह सकते। इसी तरह ये भी डेफिनेट है, इसके ऊपर अलिफ लाम नहीं लगा सकते। अच्छा, आगे पढ़िए। द मुदाफ इज definite by position and does not need the definite article. डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है? डेफिनेट अलिफ लाम होता है। और इनडेफिनेट आर्टिकल क्या होता है? तनवीन होती है। ये दोनों किस पर नहीं आ सकते? मुदाफ पे नहीं आ सकते। ठीक है, प्रोहिबिटेड है ये, यहाँ पे नहीं आ सकते। और यहाँ पर दोनों आ सकते हैं, मुदाफ इलैही पे दोनों आ सकते हैं। अलिफ लाम भी आ सकता है और तनवीन भी आ सकती है, बट हमेशा क्या होगा? मजरूर होगा, कसरा ही आएगा। आप बिलालन नहीं कह सकते, बिलालुन नहीं कह सकते, क्या कहेंगे? बिलालिन कहेंगे हमेशा। इसको जेर के, चाहे एक जेर आए चाहे दो जेर आए। देखिए यहाँ भी जेर आ रही है, यहाँ भी जेर आ रही है, ऊपर भी हमने पढ़ा जेर ही आ रही है। जितना आपने होमवर्क किया सब में जेर आ रही है। तो अगर अलिफ लाम आएगा तो एक जेर आएगी, उस वक्त आप दो जेर नहीं डाल सकते। और अगर आपका अलिफ लाम नहीं आएगा तो फिर दो जेर आएंगे। अच्छा, अब इसमें आपने पढ़ लिया ये वाला। यहाँ से पढ़ें बी पार्ट। द मुदाफ इलैही इज, the mudaf ilayhi is in the genitive case. जेनेटिव केस क्या होता है? अच्छा, जेनेटिव केस क्या होता है? मजरूर। आपको बहुत मजा आएगा, आप थोड़ा थोड़ा इंग्लिश में भी सीखें। मुदाफ इलैही आपको पता है ये बाद, ये मुदाफ इलैही जो है ना, ये बाद वाला होता है।
ٹھیک ہے, آپ دونوں لینگویجز سیکھ جائیں گی نا, عربی بھی سیکھ جائیں گی, انگلش بھی ساتھ ساتھ تھوڑی. تو اب یہ دیکھیں یہ مضاف الیہ ہے, اور انہوں نے کیا کہا ہے, مضاف الیہ از ان دا جینیٹو کیس, یعنی وہ آلویز مجرور ہوگا. ایک سینٹینس میں نے آپ کو یاد کروایا تھا, مضاف الیہ از آلویز مجرور, تو اس کا یہی مطلب ہے, یہ مضاف الیہ ہی ہے دوسرا والا, یہ آلویز مجرور ہوگا, چاہے ایک کسرہ کے ساتھ ہو یا دو کسرہ کے ساتھ ہو, مجرور ہی ہے وہ. It can have tanween as in the first example or al as in the second example. اب یہاں پر دیکھیں تنوین آ رہی ہے, اس میں دونوں آ سکتے ہیں, تنوین بھی آ سکتی ہے اور ایک زیر بھی آ سکتی ہے. الف لام آئے گا تو پھر دو زیر تو نہیں لگائیں گے نا. ہاں, بیت بلال, اور یہاں پر امامی, بیت الامامی. ہاں, اصل میں کیا تھا, وہ بلال تھا, لیکن اس کمبینیشن میں آ کے مضاف الیہ بننے کی وجہ سے وہ کیا ہے, جینیٹو کیس, یعنی اس میں چلا گیا, مجرور ہو گیا. اردو میں, عربی میں مجرور کہتے ہیں, انگلش میں اس کو جینیٹو کیس کہتے ہیں. اور یہ جو آپ کا دمہ والا ہوتا ہے نا, دمے والا, یہ نومینیٹو کیس ہوتا ہے. جو دمہ, ایک دمہ آتا ہے یا دو آتے ہیں, اس کو نومینیٹو کیس کہتے ہیں, نومینل کہتے ہیں نا, نومینیٹو کیس ہو جاتا ہے. اور پھر ایک اور رہتا ہے, وہ آپ کو جب آئے گا تو میں بتاؤں گی, اگر زبر آئے تو اس کو کیا کہتے ہیں, تو وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی. یہ نومینیٹو کیس ہے, ایک دمہ آئے یا دو دمے آئے, اس کو نومینیٹو کیس, اور اس کو جینیٹو کیس یہاں پہ لکھا ہوا ہے آپ کا, تو آپ سپیلنگز وغیرہ بھی دیکھ سکتے ہیں. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ اس کے اوپر تنوین بھی آ سکتی ہے مضاف الیہ کے اوپر, اور الف لام بھی آ سکتا ہے. اب آ گیا آپ کا کتاب من. چلیے آپ ہی پڑھیں گی یا کوئی اور؟ میں پڑھتی ہوں باجی. آپ پڑھیے طاہرہ, آپ پڑھیے, آ جائیے. تھوڑا سا سمجھانے کے انداز میں پڑھیے گا, سلو, ٹھیک ہے, سب کچھ سمجھ آ جائے. جی بالکل. انگلش ہے نا. کتاب من, whose book. Note that man is not in the genitive case because it is indeclinable. Example, it does not change to indicate its function. There are some indeclinable nouns in Arabic which remain unchanged. اچھا, اب اس کا کیا مطلب ہوا, آپ کیا سمجھیے, تھوڑا سا بتائیے کہ من کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں وہ. اس میں یہی بتا رہے ہیں یہ من کے بارے میں کہ کتاب من, whose book. Note that man is not a genitive case, مطلب یہ بتا رہے ہیں اس کے اندر یہ جینیٹو کیس نہیں ہے, یعنی کہ مجرور نہیں ہے یہ. ٹھیک ہے نا, زیر نہیں آ رہا, اس کے نیچے زیر نہیں آ رہا. ہاں, زیر نہیں آ رہا, مجرور نہیں ہے یہ. تو اب یہ بتا رہے ہیں کہ that is, it does not change to indicate its function. اچھا, because it is indeclinable. کچھ ورڈ جو ہوتے ہیں وہ انڈیکلائنیبل ہوتے ہیں, وہ فکسڈ ہوتے ہیں, ان کو مبنی کہتے ہیں, مبنی. آپ اردو کی جب بک پڑھیں گے نا سیم یہ والی, تو اس میں مبنی کا لفظ لکھا ہوا ہے, وہ مبنی ہوتے ہیں, وہ فکسڈ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ جیسے ماں ہے نا, تو ماں کو چینج نہیں کر سکتے, وہ ہمیشہ ماں ہی رہے گا. اس کے پیچھے آپ بے شک پریپوزیشن لے آئیں, وہ ماں ہی رہے گا. لی لے آئیں, لیما قرآن میں لکھا ہوتا ہے نا, لیکن وہ چینج نہیں ہوتا, وہ اسی طرح رہتا ہے, انچینجڈ, انڈیکلائنیبل رہتا ہے. اسی طرح من بھی ہے, ٹھیک ہے, وہ بھی اسی طرح سے, من کے پیچھے آپ کچھ بھی لگا دیں, ٹھیک ہے. من جیسے ابھی آپ نے کتاب لگا دیا, تو وہ ویسے من کا من ہی ہے وہ, تو یہ انڈیکلائنیبل ہے. انڈیکلائنیبل کا مطلب کیا ہے, جیسے آپ ڈکلائنیبل کیا ہوتا ہے پہلے اس کو سمجھیں. جیسے بیتن ہوتا ہے, تو وہ بیتن بھی بن جاتا ہے, بیتن بھی بن جاتا ہے, بلالن 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 بھی بن جاتا ہے, تو یہ ڈکلائنیبل ہے. لیکن ماں جو ہے وہ ماں ہی رہتا ہے, وہ آپ نومینیٹو کیس میں ہو, جینیٹو کیس میں ہو, ایکیوزیٹو کیس میں ہو, تینوں حالتوں میں وہ ماں ہی, رفع نصب جر تینوں حالتوں میں ماں ہی رہے گا. من, یہاں پہ من مجرور ہو گیا, بائی پوزیشن مجرور ہو گیا, لیکن آپ لگا نہیں سکتے اس کے اوپر. یو کینٹ پٹ کسرہ ہیئر بیکاز اس کی شکل بگڑ جائے گی. کتابو منی پڑھنے والے کو بہت مشکل ہوگی, جب قاری قرآن پڑھتا ہے نا, لے میں تلاوت کرتا ہے نماز میں, تو پھر اس کو یہ لفظ پڑھنے بہت مشکل ہو جاتے ہیں اگر ان کے نیچے زیر لگا دیں. ماں کے نیچے لگائیں گے زیر, تو اس کی شکل. ابھی دیکھیں حاضہ ہے, تو حاضہ جو ہے وہ حاضہ ہی رہتا ہے. موسیٰ کو آپ چینج کر سکتے ہیں, موسیٰ کو بھی نہیں چینج کر سکتے. موسیٰ کے نیچے اوپر آپ پیش یا زبر یا زیر کچھ نہیں لگا سکتے, یہ انڈیکلائنیبل ہے. ٹھیک ہے نا. اسی طرح ہوا ہے, ہوا ہی رہتا ہے,
تو بہت اللہ زی رہتا ہے, اللہ زینا ہی رہتا ہے, تو یہ کانسٹنٹ ہوتے ہیں, ان کو آپ چینج نہیں کر سکتے. یہ ان ڈکلائنیبل جو لفظ آ رہا ہے نا آپ کا, ان ڈکلائنیبل, یہ والے یعنی انچینجڈ ہیں یہ. It does not change to indicate its function. یعنی اس کے نیچے کسرہ مجرور نہیں آ رہا, نظر نہیں آ رہا, لیکن وہ مجرور ہو رہا ہے. بائی پوزیشن اٹ از مجرور. یہ مضاف ہے, یہ مرفوع ہے نومینیٹو کیس میں, یہ آپ کا جینیٹو کیس میں ہے بائی پوزیشن, بٹ ہم لگا نہیں سکتے. تو یہ بات ہے. تو یہ آپ کا مرکب اضافی ہی بن رہا ہے, مضاف مضاف الیہ دونوں ہیں, اور آگے حاضر انہوں نے نہیں دیا, اس کا میننگ بھی ہوز بک دیا. چلیے دیر آر سم, یہ پڑھ لیا آپ نے, چلیے اب آگے پڑھیے نمبر ڈی. جی نمبر ڈی, علی مکتب المدرسی. Note that maktabi is in the genitive case because of the preposition ala, and al-mudarrisi is the genitive case because of it is mudafi ilay. اچھا, اب کیا بتا رہے ہیں یہاں پہ کہ یہ جو کسرہ آ رہا ہے یہ کیوں آ رہا ہے اور یہ کسرہ کیوں آ رہا ہے, دونوں کی ریزن بتا رہے ہیں. کیونکہ بغیر ریزن کے, بغیر لاجک کے تو کوئی چیز ہوتی ہی نہیں نا. لاجک ہونا چاہیے ہر چیز کا, اور یہ تو اللہ کا کلام ہے, اس میں تو ضرور چاہیے, پتہ چاہیے کہ کیوں بھائی یہ کسرہ آ رہا ہے, یہ والا کیوں آ رہا ہے, یہ والا کیوں آ رہا ہے. تو اب آپ مجھے یہ بتائیے طاہرہ, یہ والا کسرہ کیوں آ رہا ہے؟ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جینیٹو کیس ہے, مطلب یہ مجرور ہو رہا ہے, اس کے نیچے زیر آ رہا ہے بیکاز آف اللہ, اس کے پیچھے اللہ ہے نا, تو یہ پریپوزیشن ہے, حرف جر ہے, اور اس کے بعد والے ناؤن کے اوپر زیر آتا ہے, ٹھیک ہے, بالکل کسرہ زیر آتا آتا ہے. اس کے بعد ہمیشہ نون آتا ہے, نون آتا ہے, اور اس کے اوپر کسرہ بھی آتا ہے, ٹھیک ہے, چاہے آپ کو نظر آئے یا نہ نظر آئے, لازم اس کا یہ مجرور ہوتا ہے. نون بھی ہوتا ہے اور مجرور بھی ہوتا ہے, چاہے آپ کو وہاں پر نظر آئے کسرہ یا نہ آئے, ٹھیک ہے. کبھی کبھی نہیں بھی آتا نا, جو انکلائنڈ, جیسے لما ہے, اب لما لی پریپوزیشن ہے نا, اب یہ بھی پریپوزیشن ابھی ہم نے پڑھا نہیں ہے, تو اس کے آگے ماں آپ کو زیر نظر نہیں آ رہی, لیکن وہ مجرور ہے, وہ ہے آپ کا جینیٹو کیس میں, کیونکہ لی کرتا ہی مجرور ہے, اس کا کام ہی مجرور کرنا ہے. تو یہاں پر جو کسرہ آ رہی ہے کبھی آپ کو نظر آئے گی کبھی نہیں آئے گی, لیکن وہ جینیٹو کیس میں اللہ کی وجہ سے. اور مدرس کے نیچے زیر کیوں آ رہی ہے؟ بیکاز اٹ از مضافی الیہ ہے, یہ پوزیشن کی وجہ سے. مضاف الیہ کی جو پوزیشن ہوتی ہے اس کی وجہ سے وہ آلویز کیا ہوتا ہے, مجرور ہوتا ہے. یہ مضاف کی اس کے اوپر تینوں آ سکتے ہیں, اس کے اوپر زیر بھی آ سکتی ہے, اس پہ پیش بھی آ سکتی ہے, اس پہ زبر بھی آ سکتی ہے. یہ جو مضاف ہوتا ہے نا, اس پہ تینوں طرح کی حرکات آ سکتی ہیں, لیکن سنگل حرکت آئے گی, ڈبل نہیں آ سکتی, ٹھیک ہے. اور اس کے اوپر آپ کی کسرہ آئے گا, چاہے دو کسرہ آئیں چاہے ایک کسرہ آئے. بلال لن میں دو کسرے آئے تھے, المدرسی میں ایک کسرہ آ رہا ہے, اور اس کو تو آنا ہی مجرور ہے. اس کمبینیشن کو یاد رکھیں, رسول اللہ, بیت اللہ, یہ کمبینیشن یاد رکھیں. پہلے والے پہ سنگل حرکت ہے, دوسرے والا آلویز مجرور ہے. اس کو کہتے ہیں پوزیسو کیس یا مرکب اضافی. مرکب اضافی, اگر اضافی مشکل ہے تو اضافی کہہ لیں, کچھ نہیں ہوتا. اردو میں جب ہم بات کرتے ہیں تو مرکب اضافی, اردو میں تو زوات کا لفظ ہے نا, عربی میں نہیں ہے. عربی میں آپ الفابیٹس دیکھیں تو اس میں نہیں آتا. چلیں, اب یہ پوائنٹ بھی ہو گیا کلیئر کہ یہاں پر کسرہ اس کی وجہ سے ہے, اور یہاں پر کیوں کسرہ ہے, کیونکہ یہ مضاف الیہ بن رہا ہے. مضاف الیہ از آلویز مجرور. اچھا, ابھی تحتا کے بارے میں, یہ میں پہلے بھی بتا چکی ہوں, آپ اس کو دوبارہ سے سن لیں. تحتا کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ جی, تحتا, under. The noun following tahta is the genitive because it is mudafi ilay. Tahtal maktabi, tahtal kitabi. اب یہ بتا رہے ہیں تحتا جو ہے وہ مضاف الیہ کے طور پہ کام کر رہا ہے, تو اسی لیے اس کے پہلے کیا ہے, اس کے پہلے مضاف ہے تحتل, اور پھر آخر میں مضاف الیہ مکتبی. تو یہی زبر اور زیر ہمیں اس میں یاد رکھنا ہے کہ مضاف کے اندر زبر اور مضاف الیہ کے نیچے مجرور ہوگا, مطلب زیر آئے گا, اس کسرہ آئے گا اس کے نیچے. ہاں ٹھیک ہے. تحتا امامہ جو میں نے بتایا نا, اس میں ظرف ہوتے ہیں, ایڈوربز ہوتے ہیں, ان کے اوپر ہمیشہ زبر آتی ہے. فوقا, تحتا, ہے نا, اور جتنے بھی امامہ اور بھی آپ پڑھیں گے انشاءاللہ, تو یہ ان کے اوپر ہمیشہ زبر ہی آتی ہے. ویسے تو آپ کتاب بیت الامام ہی پڑھ رہے تھے نا, دمہ آ رہا تھا,
ٹھیک ہے, لیکن اس کے ان کے اوپر ہمیشہ زبر ہوتی ہے اور یہ زبر کے ساتھ ہی مضاف بنتے ہیں, اور یہ چونکہ مضاف ہوتے ہیں اس لیے ان کے بعد مضاف الیہ ہی آتا ہے. مضاف کے بعد ہمیشہ مضاف الیہ آتا ہے, ٹھیک ہے. تو مضاف الیہ جو ہے وہ مجرور ہوتا ہے بائی پوزیشن, تو اس کے نیچے زیر آئے گی. کیوں ایک زیر کیوں آ رہی ہے؟ کیونکہ الف لام آ رہا ہے. تو یہ ہمیشہ مضاف بن کے آتے ہیں, یہ یاد رکھنا ہے. اب جب یہ مضاف بن گئے تو اگلا والا مضاف الیہ ہے اور مجرور بھی ہے, کیونکہ مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے. مجرور ہو جائے گا. بالکل. اب اس کے بعد اگلا پوائنٹ پڑھ لیں, نمبر 3. یا از یا is a vocative particle. A noun following ya has only one dhamma. اب یا جو ہے ووکیٹو کا مطلب یہاں کیا ہے؟ پارٹیکل ہے, یعنی بلانے کے لیے یوز ہوتا ہے, کسی کو پکارنے کے لیے یوز ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, پکارنے کے لیے یوز ہوتا ہے. یا اللہ کو پکارنا ہو تو یا اللہ, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنا ہو تو یا جو بھی ہم کہیں, ٹھیک ہے نا. تو اب اس کے بعد جو ہے ہاں تو یا استعمال کرتے, کسی بچے کو بلانا ہو یا ولدو یا محمد, اس کا نام سے پکاریں یا ویسے پکاریں, تو یہ اس طرح سے یا استعمال ہوتا ہے. اور یا جو ہے اس کے بعد جو لفظ آتا ہے, اس کے بعد جو لفظ آئے گا اس کے پہ تنوین نہیں آ سکتی, یہ یاد رکھنا ہے. جو بھی ایک دم آئے گا, ٹھیک ہے. اور وہ نکرہ سے معرفہ بن جاتا ہے, ایک دمہ لگانے سے وہ معرفہ ہو جاتا ہے. مثلا ولدن کیا ہے؟ نکرہ ہے, ٹھیک ہے. تو جیسے ہم الف لام لگا کے معرفہ بناتے ہیں نا, تو ایسے یا لگا کے بھی ہم معرفہ بناتے ہیں. وہ جب اس کو بلاتے ہیں تو وہ معرفہ ہو جاتا ہے ایک دمے کے ساتھ. جیسے کتاب ان کو الکتابو کہتے ہیں, اسی طرح محمد ان کو جب یا لگائیں گے یا ولد ان کو جب یا لگائیں گے تو یا ولد ہو جائے گا, وہ معرفہ ہو جائے گا, کیونکہ آپ نے اس کو پکار لیا. بہت سے لڑکے ہیں نا, بہت سے لڑکے کھڑے ہیں, لیکن ایک لڑکے کو آپ نے یا ولدو کہہ کے پکار لیا, اب وہ خاص ہو گیا. باقی سارے عام ہیں, ولدن ہیں, بٹ یہ الگ خاص ہو گیا. تو اس طرح سے یہ بات ہوتی ہے. کسی کا کوئی کوشچن ہو تو ضرور کرنا, ٹھیک ہے نا. اچھا, اب یہ ہو گیا. تو آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ اس کے بعد ایک آئے گا, جیسے یہاں پہ ابھی بتا رہے ہیں آپ کو, پڑھیے. جی, یا استاذو, یا شیخو, یا بلالو, ناٹ یا بلالن ایکسیٹرا. مطلب یہی بتایا انہوں نے, یا لگانے کے بعد ایک ہی دمہ جو ہے وہ لگایا ہے. یہ بھی صحیح ہے, یہ بھی صحیح. ہاں, یہ غلط ہے کہنا, یا بلالن کہنا غلط ہے. اس کے بعد نمبر 4 پوائنٹ پڑھیے. The words ismun and ibnun commence with hamzatul wasl when preceded by the word of کیا ہے? Initial I. Initial I is dropped in pronunciation. Ismul waladi bilalun, wasmul binti aminatu. چلیے اس میں بتا دیجیے. حمزۃ الوصل کیا ہوتا ہے؟ الکتاب کے اندر جو آ رہا ہے نا, جو آ رہا ہے الکتاب کے اندر, وہ بھی اس میں بھی حمزۃ الوصل ہے, ٹھیک ہے. اور ابن کے اندر اور اسم کے اندر جو حمزہ آ رہا ہے وہ بھی حمزۃ الوصل ہے. حمزۃ الوصل کیا ہوتا ہے تھوڑا سا بتائیے طاہرہ. جی, حمزۃ الوصل یہ ہوتا ہے کہ اس پہ لگا ہوا نہیں ہوتا, ہمیں خود ہی لگانا ہوتا ہے. ہم اس ورڈ کی 3rd نمبر کی جو ورڈ ہوتا ہے نا, جیسے ایک ورڈ ہے جیسے شیخو ہے, نہیں شیخو تو نہیں, یہ تو نام ہے نا. جیسے اس میں یہ ہے الولدی ہے, تو الف لام جب بھی ہوتا ہے تو ہمیشہ اس کے اوپر ہم جو ہے وہ فتح ہی لگاتے ہیں حمزۃ الوصل کے طور پر. چلیں, تو اب یہ ہاں, تو جو الف لام لگتا ہے اس کے اندر جو حمزہ آ رہا ہے نا, یہ والا, ٹھیک ہے نا, یہ بھی حمزۃ الوصل ہے. اور جو آپ کا ابن کے اندر آ رہا ہے, جو اسم کے اندر آ رہا ہے, یہ بھی حمزۃ الوصل ہے. اب حمزۃ الوصل کا مطلب ہوتا ہے ملانا, ٹھیک ہے نا. جب پیچھے سے ان کو ملا کے پڑھتے ہیں, جیسے من الکتابی یا فی الکتابی کہتے ہیں, ملا کے پڑھتے ہیں, تو پھر یہ حمزہ اپنی حرکت کو گرا دیتا ہے. جب حرکت کو گرا دیتا ہے تو پھر وہ خالی ہو جاتا ہے, خالی حرف کو تو پڑھا ہی نہیں جاتا. تو من الکتابی, ہم نیکسٹ لیٹر پہ چلے جاتے ہیں, لام پہ, من الکتابی. تو یہ حمزہ جو اپنی حرکت کو گرا دیتا ہے, ٹھیک ہے, اس کو ہم کہتے ہیں حمزۃ الوصل. تو ابن کا حمزہ بھی ایسے ہی ہے, ٹھیک ہے نا. جیسے الکتاب ہوگا تو حمزہ پڑھا جائے گا نا, الکتاب میں حمزہ پڑھا جا رہا ہے نا, آپ مجھے بتائیں. بالکل پڑھا جا رہا ہے. اور جب ہم ملائیں گے تو وہ کیا ہوگا, اپنی حرکت کو گرا دے گا. بالکل اسی طرح سے ابن کا حمزہ بھی اگر پیچھے کچھ نہیں ہے تو وہ پڑھا جائے گا,
ٹھیک ہے. جی. لیکن جیسے ہی اس کے پیچھے کچھ لگائیں گے تو وہ اپنی حرکت کو ڈراپ کر دے گا. جب حرکت ڈراپ ہو گئی تو وہ خالی ہو گیا, اور خالی حرف کو نہیں پڑھا جاتا. وابن الامامی ہو جائے, وابن الامامی تعجب. بالکل جیسے من الکتابی کو آپ نے پڑھا ہے. تو اس میں یہ ہے صرف پڑھنے کا طریقہ, اس کو آپ نے, یہ 2 ورڈ ہیں. اس کے علاوہ بھی ایک 2 ورڈ ہیں, امراتن بھی ہوتا ہے, اور ایک 2 ورڈ ہیں, 3 4 ہی ہیں جن کا حمزہ اس طرح سے وہ ہوتا ہے. اس میں سے 2 ورڈ ابھی آپ کو سکھائے ہیں, باقی بھی آپ کو سکھا دیں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ, آہستہ آہستہ وہ بھی سکھا دیں گے کہ کون سے ہیں. ابھی آپ کو اسم اور یہ سکھایا ہے. اور جو چیز بھی پڑھے نا اس کو اچھی طرح کلیئر اپنے کانسیپٹ کر کے. اب دیکھیں ہونا کا یہ ساری میننگ آپ کو, تحت, انڈر, بینیتھ, ابن. ابن اصل میں ابن ہوتا ہے, لیکن الف لام لگے تو پھر ایک پیش آتی ہے الابن, خاص ہو جاتا ہے, دا میں میننگ ہو جاتا ہے, دا سن. بٹ یہاں پہ لکھتے نہیں ہیں وہ اپنے ٹائپنگ کا بچانے کے لیے نا, کہ وہ نہیں لکھتے. الف لام لگانے سے خاص ہو جاتا ہے, دا کا میننگ ہو جاتا ہے. اس میں سے کوئی ورڈ ایسا جو کلیئر نہیں ہے آپ لوگوں کو؟ سب کلیئر ہے انشاءاللہ. مغلقن, کلوزڈ. مفتوحن اس کا اپوزٹ ہے, مفتوحن. اچھا ابھی ہم آتے ہیں نیکسٹ لیسن پہ. ٹھیک ہے, کسی کا کوئی کوشچن ہے پچھلے لیسن سے ریلیٹڈ, کسی کو سمجھ نہ آیا ہو تو پلیز ابھی بھی بتا دیں, کیونکہ آگے بھی ہم یہی چیز پڑھنے والے ہیں. ابن حامدن دیکھ لیں, یہ بھی آپ کا مضاف کا واپس سمجھا ہے نا. ہاں ابھی یہاں پہ سمجھا دیتے ہیں نا مضاف کا. مضاف جو ہوتا ہے یہ دیکھیں 2 نون ہیں, ایک ابن ہے اور ایک حامد ہے. اصل میں کیا ہے, ابن ہے. اصل میں تو ابن ہے نا, اور حامدن ہے. الگ الگ 2 ورڈ ہیں. ابھی ان میں کوئی ریلیشن نہیں ہے, کوئی ریلیشن نہیں ہے ان کا. ابن الگ ہے, کسی کا بیٹا ہے, پتہ نہیں کس کا ہے, لیکن حامد الگ ہے. تو ابھی ان کا کوئی ریلیشن نہیں ہے. جب ان کا ریلیشن بنائیں گے نا, اس ابن کو اس کے ساتھ نسبت دیں گے, تعلق پیدا کریں گے, ایک رشتہ قائم کریں گے دونوں کا آپس میں, تو پھر کیا ہوگا, اس کے اوپر تنوین نہیں آ سکتی. ابن کے اوپر اب ہم نہیں لگا سکتے, تنوین نہیں لگا سکتے. ابھی ہم کیا کریں گے, اس کے اوپر ایک پیش دیں گے. ابن کی تنوین گر جائے گی, ٹھیک ہے, اور وہ ابنو میں چینج ہو جائے گا. باقی کوئی چینجنگ نہیں آئے گی, ابنو ہو جائے گا. اور حامدن کو اب حامدن نہیں کہہ سکتے, حامدن کہیں گے, کیونکہ ہم نے ان دونوں میں ریلیشن پیدا کرنا ہے, ایک تعلق پیدا کرنا ہے, ایک نسبت لانی ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ بن گیا حامد کا بیٹا. ہاں حامد کا بیٹا. اب حامد کا بیٹا, حامد سے نسبت ہو گئی نا, حامد سے اس کا تعلق پیدا ہو گیا. یہ جو مضاف ہوتا ہے نا, جو اضافت ہوتی ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے تعلق, اس کا مطلب ہوتا ہے نسبت. جیسے ایک لڑکا اور ایک لڑکی اپنے اپنے گھر میں ہیں, لیکن کیا ہوتا ہے, ان کی انگیجمنٹ ہو جاتی ہے, ان کا ایک دوسرے سے تعلق ہو جاتا ہے, تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں, ان کی نسبت طے پا گئی ہے. تو وہ نسبت جو ہے نا وہ اضافت ہے. پہلے لڑکی اپنے گھر میں تھی, لڑکا اپنے گھر میں تھا, اب دونوں کی نسبت طے ہو گئی. منگنی کو یہی کہتے ہیں نا اردو میں ہم لوگ, نسبت طے ہو گئی, ان کا آپس میں تعلق ہو گیا. اب اسی طرح سے یہ 2 نون ہوتے ہیں, ان کی آپس میں نسبت طے ہو گئی ہے. اور جب نسبت طے ہوتی ہے تو اس کے کچھ رولز ہوتے ہیں. تو مضاف جو ہے, جو پہلا والا مضاف ہے, اس کے رولز یہ ہیں کہ اس کے اوپر تنوین بھی نہیں لا سکتے, اس کے اوپر الف لام بھی نہیں لا سکتے. آپ کو کہیں بھی یہ کمبینیشن نظر آئے گا نا کہ پہلے کے اوپر الف لام اور تنوین نہیں ہے, تو دوسرا والا لازم آپ کو مجرور بھی نظر آئے گا. ٹھیک ہے, اور وہ کیا کمبینیشن کیا بنے گا, مرکب اضافی بنے گا. اور اس کا ترجمہ کیسے, ہاں انگلش میں ترجمہ کریں گے تو پوزیٹیو ایس لگائیں گے, اردو میں ترجمہ کریں گے تو کا کی کے میں ترجمہ کریں گے. کبھی کا لگے گا, کبھی کی لگے گا. حامد کا بیٹا, یاسر کی بیٹی, ہے نا. تو اب کہیں کا لگ رہا ہے, کہیں پہ کی لگ رہا ہے, کہیں پہ کے بھی لگے گا. نہیں, حامد کے بیٹے, اگر بہت سارے بیٹے ہیں تو حامد کے بیٹے, ٹھیک ہے نا, تو وہاں پہ کے بھی لگ جائے گا. تو یہ بات ہے. تو انگلش, ہاں تو بس ابھی آپ بتائیے, کچھ سمجھ آیا آپ کو؟ پہلے والے کو مضاف اور دوسرے والے کو مضاف الیہ ہی کہیں گے. اب سسٹر بتائیے, آپ کو سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی جی میم آئی. آپ جیسے یہاں پہ یہ جو ابنو ہے یہ مضاف ہوا, اور حامدن جو ہے وہ مضاف الیہ ہوا. بالکل مضاف الیہ ہی ہوا. اور آپ ان کا کمبینیشن کیسے بنائیں گی, پہلے والے پہ آپ تنوین بھی نہیں لگائیں گی, الف لام بھی نہیں بنائیں گی. جیسے ہر کھانے کی ڈیفرنٹ ریسیپی ہوتی ہے نا, اگر آپ ہر کھانے میں ایک ہی طرح کی چیزیں ڈال دیں گی تو کیا بن جائے گا,
سالن کے مسالے آپ چاولوں میں ڈال دیں گی تو وہ تو سالن ہی بن جائے گا نا، ہے نا؟ ایسا ہی ہوتا ہے نا. تو جس طرح ہر چیز کی ریسیپی الگ ہوتی ہے، اس کے ڈفرینٹ انگریڈینٹس ہوتے ہیں، بالکل یہاں پہ جتنے بھی مرکب ہم بنائیں گے ان کے ڈفرینٹ انگریڈینٹس ہوں گے. یہاں پہ جو انگریڈینٹس ہیں وہ یہی ہے کہ پہلے والے پہ آپ نے تنوین نہیں ڈالنا اور الف لام نہیں ڈالنا، اور دوسرے والے کو ہمیشہ زیر دینی ہے. اس پہ آپ الف لام بھی لا سکتے ہیں، 2 زیر بھی لا سکتے ہیں، 1 زیر بھی لا سکتے ہیں، اس کے اوپر آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. لیکن پہلے والے کی کیا رولز ہیں، اس پہ تنوین بھی نہیں آئے گی، الف لام بھی نہیں آئے. اب آپ مجھے ایکسپلین کریں تاکہ مجھے سمجھ آئے. بتائیے، آپ کو یہ تو سمجھ آ گیا کہ یہ مضاف ہے اور یہ مضاف الیہ ہے، باقی کیا ہے؟ جن سسٹر کا کوشچن ہے بتائیے. جی سسٹر، ہاں یہ مضاف ہے، ہاں یہ مضاف ہے اور یہ مضاف الیہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں بولیے بولیے. جی یہ جو سینٹینس ہے ہاذا ابن حامدین، یعنی کہ یہ حامد کا بیٹا ہے، تو اصل میں یہ ابن ہے اور حامدن ہے. ہاں بالکل. لیکن ہاں سینٹینس بنانے کے سمے کہا گیا بھی حامد کا بیٹا ہے، تو اس لیے ہم نے یہ ابن کی تنوین گرا کے ابن ہوا، اور حامدین کی تنوین ضمتین گر کے کسرتین، یہ کسرہ ہو گئی، کسرتین سوری. اگر یہاں پہ 2 دمے آ رہے ہیں نا تو یہاں 2 زیر آئیں گے. اگر یہاں پر ایک ہی دمہ آ رہا ہے، الف لام لگا ہوگا تو 1 دمہ آئے گا نا، تو پھر 1 زیر آئے گی. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ابن مضاف ہو گیا اور حامدین جو ہے وہ مضاف الیہ ہو گیا. ان کی آپس میں نسبت ہو گئی، نسبت ہو گئی، نسبت ہو گئی، ان کی آپس میں انگیجمنٹ ہو گئی. وہ ایک کمپاؤنڈ بن گیا. وہ جیسے 2 دوائیاں ہوتی ہیں نا، 2 ایک مکسچر یہ ہے، ایک مکسچر یہ ہے، تو وہ مکس کر دیں آپس میں تو وہ ایک کمپاؤنڈ بن جاتا ہے، کمپاؤنڈ بن جاتا ہے، مکسچر بن جاتا ہے. تو یہ مکسچر ہو گیا ہے، مرکب بن گیا، کمپاؤنڈ بن گیا. ٹھیک ہے، تو اس کو مرکب، اس مرکب کا کیا نام ہے؟ مرکب اضافی. اضافی، کیونکہ ہم 2 لوگوں کے بیچ میں نسبت قائم کر رہے ہیں. اضافت کا مطلب ہوتا ہے نسبت، ریلیشن. یہ اضافت کا مطلب وہ نہیں ہے کہ آمدنی میں اضافہ ہو گیا، یہ اردو والا نہیں ہے، یہ عربی والا اضافت ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے نسبت، ریلیشن، تعلق. ٹھیک ہے، وہ ہے اس کا مطلب. تو اب تو میں نے ہر چیز اس میں بتا دی ہے انشاءاللہ. اب آپ پریکٹس سے کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ ان کو پہچانیں گے. ہاذا کیا بن رہا ہے؟ ہاذا تو آپ کو پتہ ہے اشارہ ہے، اسم اشارہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ کانسٹنٹ اسی طرح رہتا ہے، یہ انڈیکلائنیبل ہے، یہ چینج نہیں ہوتا. آپ اس کے پیچھے فی لگائیں، الا لگائیں، اس کے پیچھے کچھ بھی لگا دیں، آپ اس میں چینج نہیں ہونا. یہ ہاذا ہاذا ہی رہے گا، اس کے نیچے زیر نہیں آئے گی. تو ان کو کہتے ہیں انڈیکلائنیبل. لیکن حامدن، حامدن، حامدن بھی ہو جاتا ہے، یہ ڈکلائنیبل ہے. ابنن بھی ہوتا ہے، ابنن بھی ہوتا ہے، ابنن بھی ہوتا ہے، زیر زبر سب لے رہے ہوتے ہیں، تو وہ ڈکلائنیبل ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ اب آپ سمجھ آئی ہوگی بات. تو ہاذا یہاں پہ اسم اشارہ ہے، اور یہ آپ کا، ابھی آپ کو میں تھوڑی سی بات اور بتا دوں، اگر پہلی بات سمجھ آ گئی تو تھوڑا سا ایڈیشن اور کر دوں. ہاذا کیا ہے؟ ہاذا کیا ہے؟ ہاذا آپ کا اسم ہے، اسم اشارہ ہے، یہ اسم ہے، ناؤن ہے، ناٹ حرف نہیں ہے. یہ فعل بھی نہیں ہے. 3 ہی چیزیں ہوتی ہیں، یا اسم ہوتا ہے، یا فعل ہوتا ہے، یا حرف، اور یہ اسم ہے. جب کوئی بھی جملہ، کوئی بھی سینٹینس اسم سے شروع ہوتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو جملہ اسمیہ، جملہ اسمیہ کہتے ہیں. جملہ اسمیہ یعنی نومینل سینٹینس، جملہ اسمیہ، اسم سے اسمیہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اب یہ پورا یہاں تک ایک جملہ ہے، وہ کے بعد ایک الگ سے دوسرا جملہ آ رہا ہے، ایک یہ جملہ ہے، ایک یہ جملہ ہے. یہ جملہ پورا ہے، یہ حامد کا بیٹا ہے، یہ پورا ایک کمپلیٹ جملہ ہے، میننگ دے رہا ہے. یہ جملہ اسمیہ ہے کیونکہ یہ اسم سے سٹارٹ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ اس جملہ اسمیہ کے 2 کمپوننٹس ہوتے ہیں. جو پہلا والا ہوتا ہے اس کو مبتدا کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ہاذا کیا ہے؟ یہ مبتدا ہے. اور ابن حامدن کیا ہے؟ یہ اس ہاذا کے بارے میں کوئی نیوز دی جا رہی ہے، خبر دی جا رہی ہے. تو ابن حامدن جو ہے یہ پورا آپ کا مرکب اضافی بن کے یہ اس میں خبر بن رہا ہے. اگر نہیں سمجھ آ رہا تو مجھے بتا دیں، میں یہیں پہ روک دیتی ہوں. ابھی اتنا ہی رکھ لیتے ہیں، میری بات سنیں، اتنا ہی رکھ لیتے ہیں کہ یہ جملہ اسمیہ ہے کیونکہ اسم سے سٹارٹ ہو رہا ہے. اگر کوئی جملہ فعل سے سٹارٹ ہوتا ہے تو اس کو جملہ فعلیہ کہتے ہیں. 2 طرح کے جملے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ابھی مجھے بتائیے کیا کرنا ہے آپ نے.
میں اتنا ہی بتاؤں کہ یہ اسم سے سٹارٹ ہو رہا ہے تو اس لیے یہ پورا جملہ اسمیہ ہے, یہ واو ہے اینڈ کے لیے آتا ہے, اور پھر یہ جملہ جو اگلا والا یہ بھی اسم سے سٹارٹ ہو رہا ہے, اس لیے یہ بھی جملہ اتنا ہی کافی ہے. اتنا ہی کافی ہے, اتنا ہی کافی. مجھے پتا ہے سب لوگوں سے ڈائجسٹ نہیں ہوگا کیونکہ ابھی مرکب اضافی بھی ڈائجسٹ نہیں ہوا کچھ لوگوں کو, ٹھیک ہے. آپ کو یہ میم تو اصل میں کیا پتا ہے میم, دیکھیے میں اپنے بارے میں بتا رہی ہوں, میں پہلی دفعہ یہ گرامر پڑھ رہی ہوں, میرے لیے یہ سب کچھ بالکل نیو ہے نا. جنہوں نے پہلے پڑھا ہوگا تو بے شک ان کے لیے آسان ہوگا, بٹ میرے لیے آسان نہیں ہے. اچھا آپ اس کو چھوڑ دیں, سب چیزوں کو بھول جائیں جو میں نے بتائی ہیں, ٹھیک ہے. اچھا یہ تو یاد رہ سکتے ہیں نا کہ جو جملہ اسم سے سٹارٹ ہوگا وہ جملہ اسمیہ ہوگا, یہ تو یاد رہ سکتا ہے نا, فرسٹ پوائنٹ تو یاد کر سکتے ہیں نا. اور آپ کو اسم کی پہچان ہونی چاہیے. ابھی تک ہم اسم کو ہی, نون کو ہی پڑھ رہے ہیں, اور اس کو کہتے ہیں اسم اشارہ. تو ظاہر ہے یہ اسم ہے, نون ہے, تو اس سے جملہ سٹارٹ ہو رہا ہے, یہاں تک پورا جملہ ہے تو اس کو جملہ اسمیہ کہیں گے. انگلش میں سمجھنا چاہ رہی ہیں تو اس کو نومینل سینٹینس کہہ دیتے ہیں. اچھا دوسری چیز جو ہم اس میں امپورٹنٹ بتانے والی ہے جو میں بھول گئی ہوں, وہ یہ ہے کہ ہمارا ٹاپک کیا ہے, وہ ہے حاضی ہی. ہمارا ٹاپک کیا ہے اس لیسن کا, پچھلے لیسن جتنے بھی پڑھے ہیں ان کا ٹاپک حاضہ تھا, حاضہ. اور حاضہ کیا چیز, حاضہ کے بارے میں کون بتائے گا, حاضہ کیا ہے؟ اس میں اشارہ ہے, ہاں اشارہ, مذکر کے لیے اور مذکر کے لیے یوز ہوتا ہے. مذکر کے لیے. ابھی تک ہم نے جتنی چیزیں پڑھی تھی وہ مذکر تھی, وہ میسکولین تھی, ٹھیک ہے. ابھی ہم حاضی ہی, یہ کیا ہے, اس کے بارے میں کون بتائے گا حاضی ہی کے بارے میں؟ یہ بھی اشارہ اس میں اشارہ ہے اور مؤنث کے لیے حاضی مؤنث, اس میں اشارہ مؤنث ہے ٹیچر. اچھا ٹھیک ہے. اس کو یہ جو ہے یہ بھی اسم اشارہ ہے, بٹ یہ مؤنث کے لیے یوز ہوتا ہے, یہ مؤنث کے لیے. پلیز میوٹ کریں گے بچوں والے جو لوگ ہیں پلیز, پھر کلاس میں سمجھ نہیں آئے گی جب ریکارڈنگ سنیں گے, ٹھیک ہے نا. اگر بچے جواب دینا چاہتے ہیں تو وہ مائک ہینڈ ریز کر لیں, میں سن لوں گی. اچھا یہاں پر آپ کا یہ حاضہ آ رہا ہے کیونکہ اس کے آگے ابن آ رہا ہے. ابن لڑکا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ حاضہ کا اشارہ آ رہا ہے. بنت جو ہے وہ یہ لڑکی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ حاضہ کا اشارہ نہیں لگا سکتے. وحاذا بنت یاسر نہیں کہہ سکتے, ہم کہیں گے حاضی ہی بنت یاسر, ٹھیک ہے. تو اردو میں جب ترجمہ کریں گے تو یہ حامد کا بیٹا ہے, اور وہ, یہ اور وہ کا فرق ہو گیا نا, نہیں اس کا بھی میننگ یہی کریں گے, سوری. اور یہ جو ہے یاسر کی بیٹی ہے. دونوں کا ترجمہ اردو میں تو یہی ہوگا, اس کا بھی مطلب یہ ہوگا, اس کا مطلب بھی یہی ہوگا. لیکن جو ہم انگلش میں کریں گے تو پھر ہم کیسے کریں گے کہ دس از حامد's, ٹھیک ہے, حامد's son and this is یاسر's daughter. دونوں کا میننگ دس ہی ہو رہا ہے, دونوں کا میننگ انگلش میں بھی دس ہو رہا ہے, اردو میں بھی یہ ہو رہا ہے, دس, اور اس کا میننگ بھی دس ہی ہے. بٹ ڈفرینس کیا ہے, حاضی ہی جو ہے وہ فیمینن کے لیے یوز ہو رہا ہے, مؤنث کے لیے یوز ہو رہا ہے, اور حاضہ جو ہے وہ مذکر کے لیے یوز ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. ہاں اب اس میں آپ نے پہچان لیا کہ حاضہ کیا ہے, یہ تو آپ کا اسم اشارہ ہے. اور ابن حامدن کیا ہے, یہ پورا ایک مرکب بن رہا ہے جو کہ ہم نے پیچھے پڑھا ہے, ٹھیک ہے نا, وہ پڑھا ہے ہم نے مرکب اضافی. کیونکہ اس کے اندر جو آپ کے انگریڈینٹس آ رہے ہیں مرکب اضافی والے آ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ سب سے مشکل ہے, اس کے بعد جتنے بھی آئیں گے وہ آسان ہے, اس کو آپ سمجھ لیں. ابن حامد دن, جب بھی یہ والا کمبینیشن آئے گا تو وہ مرکب اضافی ہوگا, یہاں زیر ہو اور یہاں پر ایک ہی حرکت ہو, بس یہ دو باتیں آپ نے یاد رکھنی ہیں. اور یہاں پر بنتو آ رہا ہے تو ہم وحاذا بنتو یاسرن نہیں کہہ سکتے, ہم کہیں گے وحاذہ بنتو یاسرن. اس کے بعد آپ یہاں پر بھی دیکھ لیں ابن حامد دن کیا بن رہا ہے, مجھے کوئی اور جواب دے کلاس میں سے. ابھی طاہرہ بھی نہیں دیں گی اور ارم بھی نہیں دیں گی, کوئی اور جواب دے. بولیے ابن حامد دن کیا بن, بولیے. ابن حامد دن, حامد کا بیٹا. حامد کا بیٹا کون سا مرکب ہے یہ, دونوں کو ملا کے پڑھیں. مرکب اضافی ہے, مرکب اضافی, کیونکہ مرکب اضافی ابن مضاف ہے اور حامد دن مضاف الیہ, حامد دن مضاف الیہ. ہاں مضاف الیہ, دونوں مل کے, ہاں مضاف پلس مضاف الیہ ہی کیا بن گئے, مرکب اضافی بن گئے.
ये क्या है, दोनों जो हैं मुरक्कब बन गए, इनको इकट्ठा पढ़ा जाएगा, अलग अलग नहीं। देखिए जालिसुन को हम अलग पढ़ रहे हैं, उसको किसी के साथ नहीं मिला रहे, लेकिन इन दोनों को इब्नु हामिदिन, ये वाला जो था इब्नु हामिदिन ऊपर वाला भी, और यहाँ बिंतु यासिरिन, ये सारे मुरक्कब इजाफी हैं। इसका जो कॉम्बिनेशन है उसको देखें तो ये बिंतु यासिरिन भी मुरक्कब इजाफी बन रहा है। ठीक है, हर लफ्ज को पहचाने, ये इशारा है और मुअन्नस का इशारा है, ये इशारा है और ये मुज़क्कर का इशारा है, ये मुरक्कब इजाफी है, ये मुदाफ है, ये मुदाफ इलैह है। उसके बाद जालिसुन क्या है, ये अलग पढ़ा जाएगा। ठीक है, हाँ, ये इब्नु हामिद के बारे में कोई खबर दी जा रही है, कोई न्यूज दी जा रही है कि इब्नु हामिद जो है वो बैठा है, खड़ा नहीं है, बैठा है। ठीक है, बैठा है, उसके बारे में खबर दी जा रही है कि वो बैठा है। हामिद का बेटा बैठा है, हामिद सन इज सिटिंग। एंड बिंतु यासिरिन, ये क्या बन रहा है, अब आप ही सिस्टर बताइएगा। बिंतु यासिरिन, बिंतु यासिरिन मुरक्कब इजाफी है, बिंतु मुदाफ है और यासिरिन मुदाफ अलैह ही है। और वाकिफातुन ये खड़ी है तो ये वर्ब होगा, खड़ी है। अब बिंतु है ना, तो उसके बिंतु के बारे में खबर दी जा रही है, तो उसको गोल ता के साथ दिया जा रहा है जी। गोल, इसको भी मुन्नस लाया जा रहा है। अगर ये लड़का होता ना, इब्नु हामिदिन अगर होता तो वाकिफुन लिखा होता, जैसे जालिसुन लिखा हुआ है, लेकिन बिंतु यासिरिन आई है, बेटी है, तो वो वाकिफतुन बोलेंगे, बैठी है। वक्फ खड़ी है, सॉरी, खड़ी है, खड़ी है। वाकिफ, वक्फ का मतलब होता है खड़ा होना, रुक जाना, ठहर जाना। कुरान मजीद में भी वक्फ यूज होते हैं ना, तो ठहर जाना, रुक जाना, तो वो क्या है, खड़ी है, ये खड़े हो जाना, तो वो खड़ी है। तो अब आगे चलें, अभी कोई पढ़े और आगे पढ़े। मन हाजिर, मैं पढ़ूं मैम? हाँ जी, पढ़िए, कोई एक पढ़ लिया और अपना नाम भी बता के पढ़ा करें। फौजिया रेहान, मन हाजिही, ये कौन है? हाजिही इख्तुल मुहंदिसी, ये इंजीनियर की बेटी है। इसमें इख्तुल मुहंदिसी जो है मुरक्कब इजाफी है, और इख्तुल मुदाफ है, उख्तु मुदाफ है, और अल मुहंदिसी मुदाफ अलैह है। और ये क्या है, हाजी ही क्या है? इसमें इशारा, इसमें इशारा मुअन्नस के लिए। मुज़क्कर का इशारा, मुज़क्कर का इशारा क्या होता है? मुज़क्कर का क्या होता है? हाजा। अच्छा, उसके आगे मुज़क्कर ही आएगा, हाजा किताबुन, हाजा रजुलुन, हाजा इब्नुन, उसके आगे मुज़क्कर ही आएगा हाजा के आगे। जब मुअन्नस को लाना होता है तो फिर इशारा भी चेंज कर देते हैं, मुअन्नस का कर देते हैं, हाज़िही उख्तुल मुहंदिसी। अब ये बेटी के लिए आ रहा है इशारा, ये मुहंदिस, इंजीनियर तो मुज़क्कर है बट बेटी तो मुअन्नस है ना, बेटी का बताया जा रहा है कि ये मुहंदिस की बेटी है। इशारा किसकी तरफ हो रहा है? लड़की की तरफ हो रहा है, बेटी की तरफ, तो हाज़े ही आएगा। अच्छा, यहाँ पर मन जो है ना, इसका मीनिंग आएगा कौन, शुरू में आ गया ना, जैसे अभी हमने पढ़ा था ना कलमु मन, तो उसमें मन बाद में आ रहा था। जब मुदाफ इलैह की जगह पे मन आया था, कलमु मन हाजा, तो उसकी पोजीशन चेंज, मुदाफ इलैह बन गया था ना, ये मुदाफ बन गया था, तो कलम, इसका मीनिंग भी चेंज हो गया था, हुज। लेकिन अभी शुरू में अपनी जगह पे आ रहा है क्वेश्चन के लिए, तो इसका मीनिंग हु ही करेंगे। ठीक है, ये कौन है जी? हु इज दिस? जी बोलिए। उख्तुल आपने बेटी कहा है, ये बहन नहीं होगा? उख्तु जो होता है ना, हाँ, उख्तु सिस्टर होती है, सॉरी, बिंतुन होता है ना, बेटी, ऊपर पढ़ा है ना हमने, बिंतुन बेटी होता है ना, उख्तुन सिस्टर होता है। आप बेटी कह रहे हैं। हाँ, वो बस ऐसे ही है। तो इसमें आप उख्तु जो है ये आपका सिस्टर होती है, ठीक है ना। इब्नुन और बिंतुन ये आपस में बेटा और बेटी हैं। अखुन होता है भाई और उख्तुन होती है सिस्टर। तो अखुन भाई होता है और उख्तन क्या होती है, वो सिस्टर होती है। फिर यहाँ पर जब मुदाफ बना है तो उसकी तनवीन गिरा दी है, उख्तन की उख्तु कर दिया है, और अल मुहंदिसी अलिफानी की वजह से एक ज़ेर आ रहा है। तो ये आपका मुरक्कब इज़ाफ़ी है। जज़ाकल्लाह खैर सिस्टर, आपने मुझे करेक्ट किया। यहाँ पे बिल्कुल ज़हन में कभी कभी काम नहीं करता, तो उख्तन को भी बहन ही कह देते हैं, तो ये बहन है, बेटी नहीं है। अच्छा, उसके बाद आप आगे कीजिए।
अगला वाला आहिया अहिया आहिया आहिया अइजन मुहंदिसातुन। मुहंदिसातुन नहीं बोलेंगी, मुहंदिसतुन बोलेंगी, क्योंकि जब आप मुहंदिसतुन। मुहंदिसातुन करेंगी ना, सातुन, तो वो फिर जी। जमा बन जाएगी, ठीक है, वो जमा बन जाएगी। आप मुहंदिसातुन जब बोलेंगी तो वो जमा बन जाएगा, प्लूरल बन जाएगा। ये एक इंजीनियर की बात हो रही है, ठीक है, तो ये इसको सीम जबर सा ही पढ़ना है। अभी यहीं से करेक्शन कर लें अपना सब, वरना बार बार आप गलत करेंगे। तो आ का मतलब क्या होता है? क्या? इज, क्या? हाँ क्या, इज है ना। और हिया, जी। हिया क्या होगा? ये ये प्रोनाउन है। हुआ, ये हिया और हुआ तो हम पढ़ के आए हैं ना, हुआ और जी हिया। जी सॉरी। हाँ, तो ये हिया का वो मीनिंग शी क्या? होता है, शी या वो। उर्दू में तो वो ही होगा, हुआ भी हाँ। वो ही होता है, हिया भी वो ही होता है। तो क्या वो अइजन भी आल्सो, तो क्या वो भी इंजीनियर है? हाँ, ऐदन का मतलब होता है ऑल्सो, इंग्लिश में ऑल्सो और उर्दू में भी। क्या वो भी जो है वो भी इंजीनियर है? अब मुहंदिस सुन नहीं आया, मुहंदिसतुन आया है। यहाँ पर मुहंदिस मुजक्कर था, मुहंदिसतुन गोल ता लगे ये मुअन्नस बन गया। क्या वो जानी उसकी बेटी बहन जो है, इंजीनियर की बहन, क्या वो भी इंजीनियर है? भाई तो इंजीनियर है ही, लेकिन क्या बहन भी इंजीनियर है, ये सवाल किया जा रहा है। अब जवाब क्या है? ला हिया तबीबतुन, नो, नहीं वो डॉक्टर है। नहीं वो डॉक्टर है। वेरी गुड, माशाल्लाह। हिया का मतलब आप याद रखिएगा, उर्दू में तो आपको आता ही है, वो इंग्लिश में जो है शी हो जाता है, और हुआ जो होता है ही होता है। तो इस तरीके से इसको दोनों तरीके से करने की कोशिश करें। बाद दफा उर्दू में से ज्यादा इंग्लिश में बात ज्यादा अच्छी समझ आ रही होती है, तो जो भी आपको आसानी है उसी में कर लें, ठीक है। अच्छा जी, अब आगे कोई और आके पढ़ेगा? थोड़ा सा हम इसको आज पढ़ लेते हैं ताकि आप प्रैक्टिस कर लें इसको। नए कॉन्सेप्ट आ रहे हैं ना? जी मैं पढ़ूं? जी जी पढ़िए, नाम बताइएगा मुझे। यास्मीन अहमद। अब हाँ, अभी तक मैं आवाजों से इतनी फेमिलियर नहीं हूँ। अच्छा, अब मन पढ़ा था पहले हमने, अभी उससे पहले ली आ गया। अब ली क्या है? ली क्या चीज है? ये अर्फ जर है। अभी तक हमने 4 पढ़े थे और आज हम 5वां पढ़े हैं, ली। और थोड़ी देर पहले ही मैंने इसका जिक्र किया था, जैसे लिल्लाही, अल्हम्दुलिल्लाही, तो लिल्लाही में ली आता है ना, ली का मतलब होता है लिए, वास्ते, ठीक है ना, वास्ते, लिए, बड़ा आसान सा मीनिंग है। ली का मतलब लिए। लिमन पढ़िए जी। लिमन हाज़िही सय्यारतु, ये गाड़ी किसकी है? किसकी है? लिमन, लिमन। अब यहाँ पे इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? whose car is this, whose मीनिंग हो जाएगा। वैसे तो मन का मतलब क्या होता है? कौन होता है? कौन होता है? कौन है? who होता है ना, मन का मतलब who होता है। अब ये ऊपर हमने पढ़ा है, लेकिन यहाँ पर इसकी पोजीशन चेंज हो गई है। पोजीशन कैसे चेंज हुई है? ली की वजह से वो मजरूर हो गया है, और हमने पढ़ा था कि वो उसके नीचे वो इनडिक्लाइनेबल है, तो इसलिए उसके नीचे कसरा नहीं लगेगा। वैसे तो जो भी होता है, ली आता है, अर्फ जर आता है, तो आगे जेर लगा देते हैं ना, फी बैती, इसमें नहीं लगाएंगे, इस पे नहीं लगाएंगे क्योंकि ये आपका इनडिक्लाइनेबल है, मबनी है, मबनी है, ये फिक्स्ड है, इसका शक्ल नहीं बदलती। तो आपका क्या हो गया? मीनिंग चेंज हो गया क्योंकि उसकी पोजीशन चेंज हो गई, पोजीशन चेंज हो गई, तो हुज मीनिंग हो जाएगा। जैसे कलम मन में उसकी पोजीशन चेंज हुई थी ना, मजरूर हुआ था मुदाफ इलैह बन के, तो हुज मीनिंग हो गया था। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे भी मजरूर हो गया ली की वजह से, तो ये आपका हुज मीनिंग है। हुज कार इज दिस, इंग्लिश में ज्यादा आसान नहीं है हुज कार इज दिस, लेकिन फिर आप ये भी कह सकते हैं कि ये गाड़ी किसकी है, किसकी है। अब कौन का मीनिंग नहीं करेंगे, किसकी है, हुज कार इज दिस। चलिए आगे पढ़िए। हाज़िही सय्यारतुल मुदीरी, हाज़िही सय्यारतुल मुदीरी, ये प्रिंसिपल की गाड़ी है। सय्यारतुल मुदीरी क्या बन रहा है? कौन सा मुरक्कब बन रहा है? मुरक्कब इजाफी।
अच्छा प्लीज इनको जवाब देने दें, मुझे पता लगे सब कुछ समझ आई है कि नहीं। जो लोग Okay, कोई okay. लोग बोलेंगे ना ताहिरा तो मुझे- प्लीज, आपको आता है, हमें नहीं आ रहा है। हाँ, ओके ओके बहन सिस्टर, सॉरी आई एम सो सॉरी, मेरे को ऐसा मतलब नहीं नहीं, वो- नहीं, हम बिगिनर है ना, हमने बिल्कुल नहीं पढ़ा है ना, हमें अरबी ग्रामर का, अच्छा तो ओके थोड़ा लेट ओके, समझ आती है हमें। मुझे ख्याल नहीं चाहिए था, सॉरी सॉरी सिस्टर। नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम नो नहीं नहीं, प्रॉब्लम। इट्स ओके ताहिरा, इट्स ओके। नहीं हम सब इंसान हैं, मुझसे भी गलती हुई है ऊपर। मैंने उख्तन को क्या कहा था अभी, वो देखें जरा, बेटी कह दिया था, तो गलतियां होती हैं इंसानों से, कोई मसला नहीं है, हम इंसान है ना। इंसान का मतलब ही भूलना, निस्यान से है इंसान का लफ्ज, निस्यान, ये निशान, मुरक्कब इजाफी हो ना ये माँ? मुरक्कब इजाफी बन रहा है, ठीक है। और ये कॉम्बिनेशन याद रखें। अब आप देखें ये भी तो है, इसको मिला के पढ़ रहे हैं ना हम, हाजी हिस्से यारा तुम मिला के पढ़ रहे हैं ना, बट ये वाला कॉम्बिनेशन ये वाला नहीं है, दोनों डिफरेंट है। इसके नीचे उसके ऊपर पेश आ रही है, यहाँ पर इसके नीचे ऊपर पेश नहीं आ रही, जेर आ रही है, तो ये कॉम्बिनेशन अलग है, ये कॉम्बिनेशन अलग है। जैसे हर खाने के इंग्रेडिएंट्स अलग होते हैं, तो इस वाले को आप मुरक्कब इजाफी कहेंगे, हमेशा इसको मुरक्कब इजाफी कहेंगे, ठीक है। उसमें पहला वाला मुदाफ, दूसरा वाला मुदाफ इलैह, फिर उनकी शक्ल भी याद रखनी है, इस पे तनवीन नहीं आएगी, इसके नीचे जेर आएगी, तो ये कॉम्बिनेशन मुरक्कब इजाफी है। बट ये देखें, ये क्या इसको मुरक्कब इजाफी कह सकते हैं? कोई बताएगा? आप ही बताइए जो माइक पे हैं। इसको नहीं कह सकते हम, क्योंकि ये बिल्कुल डिफरेंट है। तो इस मुरक्कब का जो नाम होगा, क्योंकि इसको भी हम मिला के पढ़ रहे हैं, हाजी हिस सयारतु, और इसमें शुरू में इसमें इशारा आ रहा है और आगे उसके नाउन आ रहा है, एक सयारा आ रहा है जिसके नीचे जेर भी नहीं आ रही, पेश आ रही है ऊपर। तो ये वाला कॉम्बिनेशन जब होगा तो इसको हम कहेंगे मुरक्कब इशारी, क्योंकि इशारा शुरू में आ रहा है, ठीक है ना। तो इसको हम, इसका दूसरा नाम है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हर इंग्रेडिएंट डालने से डिफरेंट चीज बनती है, तो ये आपके इंग्रेडिएंट्स डिफरेंट हो गए यहाँ पे, तो ये आपका मुरक्कब इशारी कहलाएगा, क्योंकि इसमें एक इशारा आ गया और आगे जो है ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है। बस ज़हन में रख लें, जब जब आएगा मैं इसको बोलती रहूंगी मुरक्कब इशारी, और ये भी आपको याद हो जाएगा। तो एक आपने मुरक्कब इजाफी पढ़ा, ठीक है, और एक ये आपने मुरक्कब इशारी। इसमें इशारा आ रहा है पहले, इसमें कोई इशारा नहीं आ रहा है, इसमें आप सयारा आ रहा है। तो मैम इसको फिर ये जुमला, इसको ये भी कहेंगे ना, इसमें आपने कहा था ना इससे पहले, ये हाज़िही सय्यारतुल मुदीरी, हाँ, ये वाला जुमला जो है ना, भी कहेंगे। हाँ ये वाला जुमला जो है ना, ये सारे अभी हम जुमला इसमें पढ़ रहे हैं। अभी फेल तो आया ही नहीं ना हमारे पास कोई इस तरह का, वो हमने खराजा और ज़हाबा पढ़ा था बस वो। जी, मतलब कि ये पूरे सेंटेंस को हम कहेंगे जुमला इस्मिया और सय्यारतुल मुदीरी, इन दोनों के बारे में कहेंगे मुरक्कब इजाफी। मैं सही कह रही हूँ? हाँ, ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट जो दो लफ्ज मिल के बन रहे हैं, देखें जब दो लफ्ज मिलते हैं तो उनको मुरक्कब कहते हैं, ठीक है ना। दो लफ्ज जब मिलते हैं उनको मुरक्कब कहते हैं, और हर मुरक्कब का एक नाम होता है। इसका नाम जो है, इसके जो कॉम्बिनेशन, उसकी वजह से मुरक्कब इजाफी कहते हैं। इसमें मुदाफ और मुदाफ इलैह है, इसमें एक इसम इशारा है, और दूसरा वाला जो है इसको आप बदल कह लें, बदल कह लें आप इसको। ये इसम इशारा है और ये बदल है, ये इसम इशारा है और ये बदल है, तो ये दोनों जब मिल जाते हैं तो ये मुरक्कब इशारी बन जाता है, ठीक है। तो उसको अभी छेड़े नहीं, उसको मैंने सिर्फ बता दिया, सिर्फ फर्क बताया है कि इसको आप मुरक्कब इजाफी ना कह दें। इसको मैंने इसलिए थोड़ा सा एक्सप्लेन किया ताकि इसको आप मुरक्कब इजाफी ना कह दें। ये मुरक्कब इजाफी नहीं है, क्योंकि इसके इंग्रेडिएंट्स बिल्कुल डिफरेंट है। अच्छा, अब आगे पढ़िए। मा हाज़िही, ये क्या है? हाज़िही मिकवातुन। माँ का मतलब क्या होता है? व्हाट, है ना। व्हाट, जी, व्हाट इज दिस। पहले हमने पढ़ा था मा हाजा, मा हाजा, मा हाजा, हाजा दी कुन, है ना। तो पहले हम सब मुज़क्कर पढ़ रहे थे, अब मा हाजी ही, मा हाजी ही ये क्या है? हाजी ही, जो हाजी ही को एक्सप्लेन करें। मुअन्नस, मुअन्नस, हाजी मुअन्नस है, मुअन्नस का इशारा है, इशारा, इसमें इशारा मुअन्नस है, फेमिनाइन है, ठीक है ना। और हाजा क्या होता है? मुज़क्कर का होता है। अब चूंकि ये मुअन्नस है ना, मिकवातुन है, मिकवातुन है। मिकवातुन क्या होती है? आयरन, ठीक है। आयरन, तो आयरन जो है वो आपकी अरबी में गोल ता के साथ आती है, तो हम हाजा मिकवातुन नहीं कह सकते, हमें इशारा भी क्या लगाना है? साथ मुअन्नस का ही लगाना है। तो ये मा हाजी ही, व्हाट इज दिस, ये क्या है, ये पूरा कंप्लीट सेंटेंस है। और ये जुमला इस्मिया है ये भी,
اور یہ ایک استری ہے، یہ ایک استری ہے، تو یہ بھی آپ کا پورا جس میں ہے لگ جاتا ہے نا وہ پورا جملہ اسمیہ ہوتا ہے یا ہیں جو بھی ترجمہ آئے گا ہے لگے گا وہ آپ کا کمپلیٹ سینٹینس ہوتا ہے، وہ جملہ اسمیہ ہوتا ہے، تو جس میں ہے کا ترجمہ آ جائے. جی تو یہ جملہ اسمیہ یہاں پر مرکب اضافی نہیں ہے، ابھی یہاں پہ سمجھائیں مجھے. نہیں، یہاں پہ مرکب اضافی نہیں بن رہا، اور یہاں پہ آپ کا وہ مرکب اشاری بھی نہیں بن رہا، کیونکہ حاضی ہی کو ہم مقواتن کے ساتھ ملا نہیں رہے. ایکسکیوز می میم، جی 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 بولیے. میم ایک بات مجھے سمجھ میں آئی ہے مرکب اضافی کے بارے میں، وہ تھوڑا مجھے ایکسپلین کریں. میں سمجھ رہی ہوں کہ جو مرکب اضافی آپ نے سمجھایا ہے وہ دو اسم ہوتے ہیں، پہلے اسم کو مضاف اور دوسرے اسم کو ہم مضافی الیہ کہتے ہیں. دونوں جب دو ناؤن اسم ہوتے ہیں. آپس میں ملتے ہیں تب مرکب اضافی بنتا ہے. بالکل میم صحیح، جب دو اسم آپس میں ملتے ہیں تب مرکب اضافی بنتا ہے، دونوں لیکن ناؤن جب ہوتے کوئی ہیں. دو لفظ آپس میں دونوں ناؤن ہوتے ہیں. میم یہ صحیح سمجھا ہے میں نے اس دفعہ؟ بالکل، یہ بھی ناؤن ہوتا ہے اور یہ بھی ناؤن ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. بیت اللہ، جی بیتن بھی ناؤن ہے، اللہ بھی ناؤن ہے، دونوں. رسول جی اللہ، میم جیسے رسول. کوئی بھی دو اسم آپس میں ملیں تب مرکب اضافی بنتا ہے، کوئی لفظ آپس میں ملے تب مرکب اضافی نہیں بنتا. ہاں اب یہاں پہ دیکھیں، کہ لفظ یہاں تو کوئی بھی ہو سکتے ہیں نا میم، لفظ تو کوئی بھی ہو سکتے ہیں، لفظ تو پر کوئی بھی ہو اسم تو سکتا دو کوئی بھی نام ہوں گے نا، چاہے وہ چیز کا کوئی بھی ہو سکتا ہے. ہے. لیکن جب بالکل دو بالکل. اسم ہوں گے، چاہے کسی چیز کا نام ہو، ہاں ہاں. کسی بھی چیز کا نام ہو، چاہے جاندار کا نام ہو، جانور کا، کسی جگہ کا، جب کوئی دو نام آپس میں مل جائیں گے تو مرکب اضافی بنے گا. میم وہ صحیح؟ مرکب اضافی بنے گا. ٹھیک ہے، بالکل صحیح سمجھیے آپ. ابھی اس کو اتنا ہی رہنے دیا، پہلے والے کو مضاف، دوسرے والے کو مضاف الیہ. پہلے والے پہلے فلام بھی نہیں، تنوین بھی نہیں، دوسرے کے نیچے زیر، ایک زیر یا دو زیر، ٹھیک ہے. دوسرے والے پہ الف لام بھی آ جی میم. سکتا ہے. تو یہ چیز جو ہے اس کو آپ مرکب اضافی کہیں گے. اور باقی جو ہے آپ اب اگر آپ نے مرکب اضافی کو پہچان لیا ہے اچھی طرح، تو پھر جو مرکب اضافی نہیں ہوگا اس کو بھی تو پہچان لیں گے نا کہ یہ مرکب اضافی نہیں ہے. جی جی میم پہچان لیں گے. جیسے ابھی حاضی مقواتن، یہ مرکب اضافی نہیں ہے. ما حاضی مرکب اضافی جی نہیں میم ہے، یہ نہیں ہے. نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو حاضی جی ہی جو ہے وہ الگ پڑھا جا رہا ہے، مقواتن الگ پڑھا جا رہا ہے، ٹھیک ہے. حاضی ہی مقواتن، جی میم. دس از این آئرن، یا یہ کستری. آگے پڑھیے. جی میم. نیکسٹ پڑھنا ہے نا، یہ ہو گیا نا ختم. اچھا ہاں دیا. لمن ہاذہ، یہ کیا ہے، ہاذہ لخالدین. اچھا یہ کیا ہے، یہ خالد کے لیے ہے. کیا اس سوال کا جواب یہ والا صحیح ہے؟ یہ کس کا، آپ نے کیا کیا تھا، لمن حاضی، یہ کس کا ہے، یہی بولا ہے نا آپ نے. کیا ترجمہ کیا جس کو دوبارہ سے ہاں یہ کس کے لیے ہے ایسا ہوگا ہاں، نا. لی کا مطلب لیے ہے، اور من کا مطلب کس کے لیے ہے، یہ کس کے لیے یہ ہے، ٹھیک ہے نا. یہ کس کے لیے ہے، جب یہ شروع میں لائیں گے تو یہ کس کے لیے ہے. ہمیشہ یہ جو ہے شروع میں لایا کریں اشارہ اردو میں. تو آپ کا کیا میننگ ہو جائے گا، whose is this. انگلش میں ہوگا whose is this، اردو میں ہوگا یہ کس کے لیے، یہ کس کے لیے. جی یہ خالد کے لیے ہے. ہاذہ لخالدین. لی کا مطلب لیے، لی خالدین. اب یہاں پہ جو لی لگا اس کی وجہ سے یہ خالدین ہوا ہے نا. خالدین ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. جی لی کی وجہ سے. اچھا اچھا، یہاں پر بھی دیکھیں لی اور خالدین ملا کے پڑھ رہے ہیں نا، ملا کے پڑھ رہے ہیں نا، لی خالدین. اور اس لی نے ادھر دو زیر بھی دیے ہیں، یہ بھی ایک کمبینیشن بن رہا ہے نا. جی بن رہا ہے نا کمبینیشن، یہ بھی ایک مرکب بن رہا ہے نا. جی لیکن یہ مرکب اضافی تو نہیں ہے نا. نہیں ہے. تو پھر اس مرکب کا کیا نام ہوگا. اس میں ایک حرف جر ہوتا ہے اور آگے ایک ناؤن ہوتا ہے. اس میں دونوں ناؤن تھے، جیسے وہ سسٹر کہہ کے گئی نا، اس میں دونوں ناؤن تھے. رسول بھی ناؤن تھا، اللہ بھی ناؤن تھا. بیت بھی ناؤن تھا، اللہ بھی ناؤن تھا. لیکن یہاں پر ایک حرف ہے اور وہ بھی جر ہے، حرف جر ہے، جارہ میں سے، اور اس کی وجہ سے یہ زیر آ رہی ہے یہاں پہ. تو یہ بھی آپ کا کیا ہے، ایک کمپاؤنڈ بن رہا ہے. اس کو کہتے ہیں مرکب جاری. جاری
अभी हाँ देखें जारी इजाफी आपने पढ़ लिया पहले, अब इसको भी समझ लें। जब भी हरफ जर आएगा पहला वाला नाउन नहीं होगा बल्कि हरफ जर होगा और उसकी वजह से दूसरा वाला मजरूर हो रहा होगा तो ये दोनों मिलके मुरक्कब जारी बना दें। जी बोलिए, कोई किसी का सवाल है यहाँ पे? हरफ जर के बाद इसम मजरूर आ रहा है, जब ये हरफ जर प्लस इसम मजरूर इज इक्वल टू मुरक्कब जारी। तो उस्ताद साहब ये बताएं, जैसे पे ये ली लगा तो खालिदिन हुआ, अगर जैसे ये इसके फी आए या ये आएगा मीन आए तभी उसका हम मुरक्कब जारी कहेंगे? हाँ तभी कहेंगे। देखिए ये मैंने लिख दिया कॉम्बिनेशन, वो क्या था हमारा, वो था मुदाफ प्लस मुदाफ इलैह। मुदाफ प्लस मुदाफ इलैह क्या था, मुरक्कब इजाफी, ऐसा ही था ना। मुदाफ प्लस मुदाफ इलैह, दो इंग्रेडिएंट्स थे, मुदाफ प्लस मुदाफ इलैह, ठीक है। अच्छा ये मुदाफ इलैह, ये दो इंग्रेडिएंट्स जब हमारे थे, दोनों नाउन थे, तो ये हमारा मुरक्कब इजाफी बना था, ठीक है। अब यहाँ पर पहला कंपोनेंट जो है या इंग्रेडिएंट जो है वो हरफ जर है और दूसरा वाला इसम मजरूर है। इसम होगा आगे और मजरूर होगा, तो ये जो कॉम्बिनेशन होगा दो, ये जो इंग्रेडिएंट्स होंगे ये मुरक्कब जारी के लिए होंगे। ये तो आसान है ना, इसको तो कर लें कम से कम इतना, सही है। नहीं फिर भी याद रखना है मैम, हमारे लिए थोड़ा मुश्किल होता है। चलो इंशाल्लाह होगा याद। नहीं होगा ना, हर चीज मुश्किल होती है। मुझे बताएं पहले जो आपने काम किया था कभी, मुझे बताएं। चावल ही बनाए होंगे, गाड़ी चलाई होगी, लिखना ही शुरू किया होगा, कैसे आपकी माँ ने सिखाया होगा, किस तरह हुआ होगा, टीचर ने आपने किस तरह सीखा होगा। शुरू में तो ठीक से नहीं बनता है, नहीं माँ के पेट से तो कोई भी नहीं सीख के आता, सभी यहाँ दुनिया में सीखते हैं और अल्लाह ताला सिखाते हैं। आपकी सिर्फ कोशिश होती है। आपने फर्स्ट, बच्चा कैसे चलना सीखता है, अगर वो डरता रहे ना कि मैं कदम नहीं उठाऊंगा, स्टेप नहीं लूंगी पहला वाला, तो वो सारी जिंदगी नहीं चल पाएगा। बाज बच्चे बहुत लेट चलते हैं, बाज इतने कर्जियस होते हैं कि वो फौरन 9 महीने के होते हैं तो वो कदम उठा लेते हैं और फिर वो अल्लाह ताला उसको दौड़ा देते हैं। तो फर्स्ट स्टेप तो उस बच्चे ने लेना है ना, आपने लेना है, कोशिश आपने करनी है, आगे अल्लाह ताला खुद ही थाम लेते हैं। और ये कुरान है, ये तो खुद ही पकड़ लेता है आपको, ये ऐसे पकड़ लेता है आपको। ये लैंग्वेज ऐसी है, इसमें हमारी इस लैंग्वेज हमारा कुरान आया है, अल्लाह का कलाम आया है, तो फिर ये कैसे नहीं आपको पकड़ेगी, मुझे बताएं। अब यहाँ पे लिमन को भी देख लें, लिमन भी आपका हरफ जर प्लस आगे क्या आ रहा है, इसम मजरूर आ रहा है। मन तो मन ही रहता है ना, उसके नीचे जेर नहीं लगा सकते। तो ये वाला जो लिमन का कॉम्बिनेशन है ये भी आपका मुरक्कब जारी बन रहा है। कलम मन का कॉम्बिनेशन क्या था, कलम मन का वो आपका मुरक्कब इजाफी था, क्योंकि उसमें दोनों नाउन थे। कलम मन में ये भी नाउन है, मन भी, और वो भी नाउन है, ये आपका मुरक्कब इजाफी है। ये वाला कॉम्बिनेशन, इसमें हरफ जर है और आगे नाउन है, मन नाउन है, तो ये आपके दोनों मिलके हरफ जर और आगे इसम मजरूर, जेर नहीं लगा सकते सॉरी इसको, क्योंकि ये इनडिक्लाइनेबल है। तो आपका हरफ जर प्लस इसम मजरूर, ये आपका चाहे ली खालिदुन हो चाहे लिमन हो, ये आपका मुरक्कब जारी बनेगा। प्रीपोजिशन लग जाए तो आगे आपका जो मजरूर इसम आएगा दोनों मिलके मुरक्कब जारी बनाएंगे। अच्छा आगे आए, अभी कोई और सिस्टर कोशिश करें आके। हाजी ही ली खालिदिन, ये खालिद के लिए है। ली का मीनिंग बहुत आसान है, लिए, फॉर, बिलोंग्स टू भी कह सकते हैं, लिए भी कह सकते हैं, फॉर भी कह सकते हैं। लिए सबसे ज्यादा आसान है। आगे आ जाए, नेक्स्ट आ जाए सिस्टर। बाजी मैं पढ़ूं? जी आ जाए, जिस जो पढ़ना चाहते हैं सबके लिए। मैं पढ़ूंगी बाजी। आ जाए, नाम बता दें मुझे अपना। मैं शबाना। शबाना आ जाए। दर्राजतु अनसिन हादिही। क्या दर्राजतु साइकिल, अनसिन अनस, हादिही ये क्या ये साइकिल अनस की है। अब देखें दर्राजतु अनसिन, ये क्या बन रहा है, ये मुदाफ और मुदाफ इलैह। हाँ दोनों, ये भी नाउन है और ये भी नाउन है, ठीक है। इस पर एक हरकत आ रही है, इसके नीचे तनवीन आ रही है, कसरा आ रही है। तो ये दोनों मुदाफ प्लस मुदाफ इलैह मिलके क्या बन गए, मुरक्कब इजाफी बन गए।
अब का की के में तर्जुमा करेंगे, ठीक है ना। जो हमने मुरक्कब जारी बनाया था ना, उसमें का की के का तर्जुमा नहीं था। प्लीज माइक म्यूट करें बच्चों वाले, प्लीज क्या हुआ? प्लीज माइक म्यूट कर लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी मैं मिसेस दानिश बात कर रही हूँ। जी जी। मुझे एक थोड़ा सा सजेशन था कि ये जो आप माइक है ना, मैं और जूम की क्लासेस भी लेती हूँ, उसमें माइक कंट्रोल्ड होते हैं। हम हैंड रेज करते हैं तो फिर हमें होस्ट अलाउ करता है माइक, तो उससे ये होता है एक तो रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि जब हम बाद में रिकॉर्डिंग सुनते हैं ना तो बहुत प्रॉब्लम होती है। और दूसरा ये बारी भी आती है। अभी मैं 2-3 दफा बोलने की कोशिश कर चुकी हूँ, पर वो क्योंकि किसी की आवाज ज्यादा ऊंची है या कुछ, तो फिर वो बारी नहीं आ पाती। हमें बीच में बोलने की आदत नहीं है। हाँ सही है। असल में मेरा हमें बहुत कंट्रोल तरीके से जूम कराया गया है, उसमें हम बीच में नहीं बोल सकते, बड़ा स्ट्रिक्टली। तो वो यहाँ पे फिर बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। नहीं, वो रिकॉर्डिंग में मसला आता है, इसलिए मैं बार बार बोलती रहती हूँ अपने माइक को। सबसे पहले मैं क्लास में आके यही बात करती हूँ कि अपने माइक को जी आपको भी प्रॉब्लम होता है, आपको बार बार एक ही चीज रिपीट करना पड़ती है, जबकि अब इतनी सारी क्लासेस के बाद हमें यूज टू हो जाना चाहिए इस चीज नहीं का। यही तो मैं सोच रही लेकिन वो क्योंकि माइक, देखिए सिस्टर, यही तो मैं सोच रही हूँ कि अभी तक यूज टू क्यों नहीं हो रहे। कितनी क्लासेस हो गई हैं हम हमारी। तो हैं यूज टू, क्योंकि मैं तकरीबन 1.5 साल से ले रही हूँ जूम की क्लासेस ना, तो हमें तो बिल्कुल माइक अलाउड ही नहीं होते, वो क्लास से निकाल दिया जाता है अगर आपका माइक इतना बिल्कुल अनकंट्रोल्ड हमारे रहे यहाँ तो। भी यही है। हमने सबसे पहले जो नोटिस भेजा था उसमें यही लिखा था कि अगर आप माइक कंट्रोल नहीं करेंगे तो हम निकाल देंगे क्लास से आपको। तो कोई बात नहीं है, कुछ नहीं होता, कभी ओपन रह जाता है, भूल जाता है बंदा। हमें स्पेस देने की कोशिश करनी चाहिए हम एक दूसरे को। लेकिन प्लीज आप भी तो थोड़ा सा हमारे साथ तावन करें ना, मैं बार बार कहती हूँ तावन करें। और जो है, मैं अगर मेरे सामने बुक खुली है, अगर बुक ना हो ना तो मैं तो फौरन देखूं किसका हैंड रेज है, ये मैं साथ एक और विंडो भी खोल लूं। लेकिन मैं चाहती हूँ जो भी टाइम हो वो आपकी पढ़ाई पे लगे, ठीक है ना। आपको मैं उसको पढ़ाने पे समझाने पे लगाऊं, मेरा टाइम कहीं और वेस्ट ना हो। तो इसलिए मैंने क्लास में एडमिन्स भी रखी हुई हैं। लेकिन ये है कि आज मैंने होस्ट बनाना किसी को मैं भूल गई, तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अब माशाल्लाह ये कोई बच्चों की क्लास तो नहीं है, नहीं तो बड़ी लेडीज की क्लास है, तो सबको हमें अपना यूज टू हो जाना चाहिए कि हमारे माइक्स कंट्रोल रहें, क्योंकि ये लाइव बहुत बड़ी क्लास होती है, यूट्यूब पे बहुत लोग सुनते हैं इसको। ये इसीलिए अनम्यूट होता है जब आप बीच में बोलने की कोशिश करते हैं। जब अपनी टर्न पे बोलेंगे ना आप लोग, तो फिर आपका माइक क्यों ओपन होगा। आप ओपन करते हैं, बीच में बोलने की कोशिश करते हैं, फिर भूल जाते हैं उसको बंद करना। और फिर आपके यही घर प्रॉब्लम की आ रहा है बीच में। प्राइवेसी, आपके चीखने की आवाजें रिकॉर्डिंग में आ रही होती हैं। मैं वही कह रही हूँ, क्योंकि मैं अक्सर लाइव क्लास नहीं ले पाती इस टाइम पे पाकिस्तान में, तो हम लोग फिर ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनते हैं, उसमें बहुत अजीब लगता है। बहुत अजीब उसमें वो रिकॉर्डिंग बहुत डिस्टर्ब्ड लगती है बहुत बीच में, फिर वो डिस्टर्ब। बात आपकी कुछ बीच में लग रही है, किसी की कोई आवाज आ रही है, तो वो फिर मजा नहीं आता सुनने में। तो इसीलिए मैंने इसको पेड भी कर दिया और सब कुछ कर दिया। इसमें होस्ट भी सब कुछ है, कंट्रोल भी है, एवरीथिंग इज देयर। टाइम भी देखिए, आपका 40 मिनट्स के बाद आपका जो बंद हो जाता है जूम, लेकिन मेरा माशाल्लाह जी ये पेड क्लास है। हाँ, ये 1.5 घंटे चलती है। तो आप भी तो कुछ ख्याल करें ना फिर हमारा, कि आप थोड़ा सा माइक को ही कंट्रोल कर लें। तो मैं तो यही बात, मेरी अपनी कोशिश होती है, मेरा माइक ओपन नहीं, तो कितनी दफा मैं बीच में बोल नहीं पाती, क्योंकि बीच में बोलने लगे कोई और बोलता है, बंदा माइक म्यूट चलिए कर मैं अभी देता है, आपका नंबर क्योंकि बच्चे होते हैं। हाँ मिसेस दानिश, अभी आपको इंशाल्लाह मैं इसके बाद नंबर देती हूँ। जी और मैं कोशिश कर रही हूँ कि जो बच्चे वीक है ना, स्टूडेंट वीक है, उनको ज्यादा टाइम मिले और वो आके मुझे प्रॉब्लम इसमें नहीं है कि मेरी बारी नहीं आ रही, प्रॉब्लम इसमें होता है कि वो फिर रिकॉर्डिंग भी डिस्टर्ब, और क्लास का थोड़ा सा एक जो डिसिप्लिन होता है ना, यहाँ वो पर एक एक बात मैं डिसिप्लिन नहीं कहना लगता। चाहूंगी। अच्छा, मेरे मैम यहाँ ख्याल पर में मैं बात कहना चाहूंगी। जी जी, यानी बस सबसे रिक्वेस्ट है, मतलब मेरे लिए भी, सबके लिए भी, कि जब किसके टर्न होती है, जब वो बंदा जब लेसन पढ़ता है ना, उस वक्त कोई बीच में ना बोले, चाहे उनका अपना सवाल भी हो, उनकी बारी खत्म होने दे, फिर जो आपको बोलना है, जो आपकी राय मशवरा है या आपको कुछ डाउट है, अस्सलाम वो बाद वालेकुम में क्लियर करें, वो बेहतर होगा। जी जी प्लीज क्लास कंटिन्यू कर लीजिए बाजी। जी जी बिल्कुल, मैं यही कर रही हूँ। मैं कहने वाली थी कि हमारा जी टाइम बाजी, वेस्ट हो रहा है ना, हमारा जी टाइम जी वेस्ट बाजी, जी जी हो, मेरे पास भी टाइम जी नहीं जी होता बिल्कुल ना इस वक्त। अच्छा, अभी जी देखिए बाजी, यहाँ पर आपका दराजतु अनसिन जो है, ये आपका बताया कि ये मुदाफ और मुदाफ इलैह है। और अनस यहाँ पर तर्जुमा क्या करेंगी सिस्टर, आप कौन पढ़ रही थी, जरा बात कीजिए। दराजतु अनसिन हाजिही
जी बाजी। जी आ क्या दर्राजतु अनसिन हादिही, क्या ये साइकिल अनस की है? क्या ये साइकिल अनस की है? दर्राजतु अनसिन, अनस की साइकिल, अनस की साइकिल। और फिर जब हम करेंगे क्या ये, अब ये शुरू में आ जाएगा, क्या तो क्वेश्चन के लिए वो तो पहले आएगा फिर ये आएगा, लेकिन अगर क्या ना हो तो फिर ये को पहले लाएंगे, ठीक है, उर्दू में। तो क्या ये अनस की बाइक है, साइकिल है, और ये साइकिल है जिस तरह की जो होती है ना ट्राई साइकिल बच्चों के लिए। आगे इसको दर्राजतुन, दर्राजतुन, जीम को लंबा नहीं करना, बस ये ख्याल रखना है। दर्राजातुन कर देंगे ना, जातुन तो वो प्लूरल बन जाएगा, प्लूरल जमा। सही। आगे पढ़िए। ला नहीं, हादिही ये दर्राजतु साइकिल अम्मारिन, अम्मार, नहीं ये साइकिल अम्मार की है। दर्राजतु अम्मारिन मुरक्कब इज़ाफी, अम्मार की साइकिल। अब जब इसको यूज करेंगे जुमले में, नहीं ये अम्मार की साइकिल है, ठीक है, अम्मार की साइकिल है। और देखें दर्राजतुन मुअन्नस है तो हाजी ही का इशारा आ रहा है, हाजा नहीं कह सकते, हाजा दर्राजतु ये नहीं कह सकते। आगे हाजी ही, हादिही जदीदतुन, ये नई है, अब जदीदुन नहीं बोला, जदीदुन कब आता है? हाजा के साथ आता है, हाजा जदीदुन जी, हाजी ही जदीदतुन, दोनों मुअन्नस आ रहे हैं। वदर्राजतु अनसिन कदीमतुन, और अनस की साइकिल पुरानी है, पुरानी है, पुरानी। कदीम, कदीमुन पहले हमने पढ़ा था, जदीदुन पढ़ा था, अभी हम कदीमतुन पढ़ रहे हैं क्योंकि दर्राजा की बात हो रही है, मुअन्नस चीज की बात हो रही है, ठीक है। आगे अच्छा आप पढ़ लीजिए। जो सिस्टर थी ना निगत, क्या नाम था, जो बोल रही थी कि क्लास में, जूम क्लास की जो बात कर रही थी, दानिश, मिसेस दानिश आ जाए आप। जी जी मिसेस दानिश। मुझे बस थोड़ा अंदाजा लगाना है कि आपको कितना आता है ना, चलिए आ जाए। हाज़िही साअतु अलैहि। आप कौन बात कर रही हैं? मिसेस दानिश है आप? मिसेस दानिश। अच्छा ठीक है। हिया जमीलतुन जिद्दन। दोबारा से इसको पढ़िए पहले वाले को। हाज़िही साअतु अलैहि हिया जमीलतुन जिद्दन। मीनिंग कीजिए। ये घड़ी अली की है। और जमीला क्या होता है? जमीलतुन खूबसूरत, ब्यूटीफुल, और जिद्दन वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। ये बहुत खूबसूरत है, ये हाँ ये बहुत खूबसूरत है, ठीक है ना, ये भी कह सकते हैं। अच्छा हाज़िही साअतु अलियन, साअतु अलियन क्या बन रहा है? साअतु अलियन ये वो बन रहा है मुरक्कब इज़ाफी। मुरक्कब इज़ाफी, इसके कॉम्बिनेशन सारे जो हैं इंग्रेडिएंट्स जो है मुरक्कब इज़ाफी वाले हैं। अच्छा ये अलियन है, ये तशदीद के नीचे दो जेर आ रहे हैं। जी जी अलियन, हाँ क्योंकि ये मुदाफ इलैह है ना, तो जब तशदीद आती है तो फिर या के नीचे दो जेर नहीं डालते, उस तशदीद के नीचे डाल देते हैं, एक जेर डालना हो, दो जेर डालने उसके नीचे डाल देते हैं। तो हाज़िही क्या है? हाज़िही मुरक्कब, ये इसमें इशारा है मुअन्नस का, मुअन्नस का है, ठीक है। और ये क्यों आया है? क्योंकि आगे घड़ी की बात हो रही है, क्योंकि आगे घड़ी की बात हो रही है, वो मुअन्नस है। मुअन्नस है। ये इशारा किसकी तरफ है? ये घड़ी की तरफ है, इसलिए मुअन्नस आ रहा है, अली की तरफ नहीं है। जी जी घड़ी की तरफ। अच्छा ये हीजा जो प्रोनाउन आ रहा है ये किधर जा रहा है? ये भी मुअन्नस का आ रहा है ना, हुआ नहीं आ रहा, हीजा आ रहा है। तो ये भी घड़ी की तरफ ही जा रहा है, ये भी घड़ी की तरफ इशारा कर रहा है। वो खूबसूरत है, यानी जो साअतुन आई है ना, पहले साअतु आई है, वो ही आपकी उसकी बात हो रही है। और जमीलतुन भी मुअन्नस आया है क्योंकि साअतुन की सिफ्त बयान की जा रही है, एडजेक्टिव, ठीक है, उसकी सिफ्त बयान, वो खूबसूरत है। और जिद्दन का मतलब है वेरी, जिद्दन का मतलब होता है वेरी ब्यूटीफुल, इट इज वेरी ब्यूटीफुल, इट इज वेरी ब्यूटीफुल। अच्छा आगे क्या है? आगे पढ़िए। हाज़िही मिलअक़तुन फ़हाज़िही क़िद्रुन। अल मिलअक़तु फिल क़िद्री। मिलअक़तु, अच्छा मिलअक़तुन जो होती है स्पून को कहते हैं, ठीक है। अभी आपके लिए स्पून,
स्पून नहीं होती जो आप जिससे आप खाना जी। बनाती हैं, बड़ी वाली, जी 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 जी, अच्छा वो बड़ा वाला। वाला जो होता है। हाँ, बड़ा वाला जो होता है ना, जो जिससे आप खाना बनाते हैं, उसको मिल अकतुन बोलते हैं। वहाजी ही किद्रुन, जी। किद्रुन को क्यों कहते हैं? जो पॉट होता है जिसमें आप खाना बनाते हैं, जो हांडी होती है ना, पॉट, किद्रुन, सही। हांडी जो होती है ना, जी जी जी। हाँ, उसके अंदर आपका जो स्पून होता है वो मिल अकतुन कहलाता है। तो ये दोनों मुअन्नस हैं, ये गोल ता के साथ में मुअन्नस आ रहा है और ये भी मुअन्नस है, इसके साथ भी हाजी ही का इशारा आ रहा है, तो ये भी मुअन्नस ही है, ठीक है, इसके साथ गोल ता नहीं आ रही। तो जैसे बिन तुन मुअन्नस होता है लेकिन उसके साथ गोल ता नहीं आती, ठीक है ना, जी जी इसी जी। तरह बाज ऐसे अल्फाज होते हैं उनके साथ गोल ता नहीं आती लेकिन वो मुअन्नस होते हैं। तो किद्रुन आपका मुअन्नस है, ये इसलिए तो मुअन्नस हाजी इस्माई में से आएगा? नहीं, अभी इसको आप रहने दें, अभी आप सिर्फ ये सुन लें कि ये अच्छा, मुअन्नस है, ठीक है, सही। कि सारे स्टूडेंट गड़बड़ हो जाती है फिर। तो किद्रुन जो है जी, ये सॉरी। आपका मुअन्नस है, और क्यों मुअन्नस है, आपको क्यों ये मुअन्नस लग रहा है? क्योंकि उसके साथ इशारा मुअन्नस का आ क्योंकि रहा है। इशारा मुअन्नस है। अगर ये मुजक्कर जी होता तो इसके साथ हाजा आता, ठीक है, तो ये मुअन्नस है, जी। इस इशारे से पता चल रहा है, ठीक है। चलिए अब आप इसका तर्जुमा कर लें। हाजी मिल अकतुन, ये चमचा है और ये हांडी है। और ये हांडी है। चलिए आगे। अल मिल अकतु फिल किदरी, कदरी, चमचा हाँ हांडी में है। हाँ, फिल किदरी है, ठीक है। अल मिल अकतु, चमचा जो है वो क्या है? फिर माइक किसी का खुला हो। हांडी में है। हाँ, फिल किदरी हांडी में है, चमचा किस में? हांडी में है। और यहाँ पे फिल कदरी क्या, किदरी क्या बनेगा? फिल किदरी मिला के पढ़ चमचा लेना। हांडी में है। हाँ, इस नहीं बनेगा, कौन सा मुरक्कब बनेगा ये वाला? फिल ये किदरी, मुरक्कब इजाफी बने, नहीं फिल ये किदरी मुरक्कब इजाफी बनेगा। कैसे नहीं, मुरक्कब? मुरक्कब इशारी बने, वो सॉरी मुरक्कब जारी बनेगा, जारी सॉरी। बनेगा क्योंकि इसमें एक हर्फ जर आ गया है इसके जी जी शुरू जी, में। मुरक्कब जारी बनेगा। हाँ, तो ये मुरक्कब जारी बनेगा, और ये जो है इसकी वजह से यहाँ पे जेर आ रही है। जेर दो वजह से आती है, एक तो मुदाफिल के नीचे जेर आती है, और एक इसकी हर्फ जर के बाद जो इसम आता है उस पर जेर आती है। बस हर्फ जर की बात से दो वजह से जेर आती है, और ये आपका मुरक्कब जारी है क्योंकि इसमें एक हर्फ जर आ रहा है और दूसरा नाउन आ रहा है। अच्छा आगे पढ़िए। हाज़िही बकरतुल फलाही, ये गाय फलाही। फल्लाही कौन होता है? किसान। मुझे मायने नहीं आता। किसान, किसान, फार्मर होता है ना, किसान। जी जी किसान। ये गाय किसान की है। हाँ, तो अब ये क्या हो गया? इसम से शुरू हो रहा है, तो कौन सा जुमला है? जुमला इस्मिया जुमला इस्मिया, इसम से और स्टार्ट हो रहा है, मुरक्कब इजाफी। ये मुरक्कब इजाफी है। इसको अब आप देख लें, ये वाला मुरक्कब इजाफी नहीं था, ये मुरक्कब इशारी था, और ये मुरक्कब इजाफी है, ठीक है। तो दो मुरक्कब आपने सीख लिए। और बकरतुल फलाही, आप देख लें, फलाह की यानी किसान की गाय, की गाय, ये मुरक्कब इजाफी है, ये किसान की गाय है। आगे जी। हाजा अनफुन व हाजा फमुन, ये अनफुन, मायने नहीं मुझे इसके आते। अनफुन बोलते हैं नोज को, नोज को, नोज को, नोज नाक। और फमुन आपकी टांग। कितनी अच्छी अभी आ रही है ना चीजें, कितना कुछ सीखने को मिल रहा है। वहाजा फमुन, जी मैं इसीलिए तो कह रही थी। वहाजा फमुन फमुन टांग, माउथ, माउथ को कहते हैं। अच्छा माउथ, माउथ। हाँ, माउथ में इसलिए बोल रही हूँ कि मुंह बोलूंगी तो शायद आपको समझ ना आए, तो वैसे मुंह ही होता है। माउथ जो होता है जहाँ पे हम निवाला डालते हैं ना, वो जी 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 समझ आ गया। आप मुझे ये बताएं, ये मुजक्कर है या मुअन्नस है? अनफुन और फमुन मुजक्कर, मुजक्कर है। क्यों मुजक्कर है? क्योंकि मुजक्कर मुअन्नस का इशारा है। मुअन्नस का इशारा है, हाजा मुजक्कर का सॉरी इशारा, मुजक्कर मेल का इशारा है। हाँ, मेल का इशारा आएगा तो वो चीज आगे जो आ रही है वो मुजक्कर होगी, और मुअन्नस का इशारा आएगा तो वो गोता हो या वैसे भी लिखा हो तो वो आपका मुअन्नस होता है। अच्छा अब यहाँ पर देख लें, अच्छा यहाँ पर देख लें, हाजी ही उजुन, यहाँ मैं बहुत अहम बात बताने जा रही हूँ एक, और आप उसको गौर से सुनिएगा। हाजी ही उजुन, पढ़िए। ये हाजी ही उजुन, ये कान है, हाजी ही ऐनुन, ये आंखें हैं।
हाँ एक वहाजिही एक आंख है, ऐनुन एक आंख एक होती है, आंख है, आंखें नहीं बोलेंगे, ऐनुन आंख एक है। आंख है, ये एक आंख है, कान है, आप सिर्फ ये भी कह सकते हैं ये ये एक कान आंख है और ये आंख है, ठीक है। अच्छा अब मुझे ये जी। बताएं कि उजुनुन क्या है और ऐनुन क्या है, मुन्नस है कि ये मुजक्कर है? ये मुन्नस है, मुन्नस है, और इसके साथ क्यों मुन्नस है? क्योंकि मुन्नस का इशारा लगा हुआ है। इशारा है। अच्छा इसकी एक और वजह भी मैं बता देती हूँ कि मुन्नस का इशारा आ जी क्यों रहा है, ये मुजक्कर क्यों है, इसमें तो गोलता नहीं लगी हुई दोनों में, जी, ठीक है ना। तो ये तो मुजक्कर की मैं तरह बताऊंगा। नजर आ रहे हैं, नजर तो ये मुजक्कर की तरह आ रहे हैं ना, लेकिन जी ये जी जी मुन्नस क्यों है? मुन्नस इसलिए है कि हमारी जो बॉडी है उसके जितने भी पार्ट्स हैं जो दो दो की, जो पेड़ की शक्ल में आते हैं, जोड़े जोड़े की शक्ल में आते हैं, वो सारे मुन्नस होते हैं, वो मुन्नस होते हैं। वो मुन्नस होते हैं। जो जी एक होता है ना, जैसे नाक एक ही है, माउथ एक ही है हमारा, यहाँ पे हमने वाला डालते हैं, माउथ एक ही है, जी नाक एक ही है, तो वो मुजक्कर होंगे। अब ये कौन जी है बच्चों वाला, कौन है ये? क्लास डिस्टर्ब हो जाती है। अब ये जो हैं ये एक एक होते हैं, इसलिए इसके साथ ये मुजक्कर है, इनके साथ एक हाजा का इशारा आ रहा है। यदुन दो होते हैं, हाथ दो होते हैं, पाँव दो होते हैं, कदम, ये रिजलुन है ना, देखें अब ये दो होते हैं, पैर जो होते हैं दो होते हैं। तो जो चीज दो दो की शक्ल में है, हाथ दो हैं, वो उनके साथ हम मुअन्नस का इशारा लगाएंगे, वो मुअन्नस होते हैं। चलिए आगे पढ़िए। वहाजी मैम रिजलुन टांग को बोलते हैं या पैर को बोलते हैं? रिजलन टांग को बोलते हैं, कदमुन पाँव को बोलते हैं। कदमुन जो टांग, है, सही, कदमुन पाँव को बोलते हैं, वो रिजनुल टांग को पाँव को बोलते हैं। बोलते हैं। और रजुलन जो होता है वो तो वहाजी आदमी, ही रजुलन वो आदमी को आदमी को बोलते हैं, बोलते हैं। आदमी को बोलते हैं, तो फर्क करना है। जी, तो अब यहाँ पर क्या है आपका? वहाजी ही यदुन, वहाजी ही यदुन ये हाथ है, वहाजी ही रिजलुन ये टांग है। टांग कह सकते हैं आप। और यहाँ पर इसको अब मुअन्नस का इशारा क्यों दिया गया है? क्योंकि ये मुअन्नस है और ये बॉडी पार्ट जो दो होते हैं उनको मुअन्नस माना जाता है अरबी ग्रामर में। जो पैर की शक्ल में, जोड़ों की शक्ल में आते जो हैं, दो पैर दो, होते हैं, हाँ जो पैर होते हैं दो दो आते हैं, वो आपके, वो उनके साथ वो मुअन्नस होते हैं। और जो एक एक होते हैं, सर हमारा एक ही होता है ना, लिसान हमारी एक ही होती है, उसके साथ हाजा लगता है। जी सर हमारा जी एक ही होता है, रा सुन, हाजा रा सुन, सर। तो जो चीज एक है वो आपकी हाजा होगी, जो दो दो की शक्ल में होगी वो आपकी क्या होगी, उसके साथ हाजी का इशारा लगाना है, क्योंकि आगे आपने एक्सरसाइजेस भी करनी है, ठीक है ना। तो अभी आपने क्या करना है, आपने सिर्फ ये करना है होमवर्क, इसको आपने पढ़ना है, और पढ़ने के साथ इसको लिखना है, और लिखने के साथ इसका तर्जुमा भी करना है। बस एक एक्सरसाइज मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ, बाकी आपने लेसन को पढ़ना है, ठीक है। लेसन को पढ़ना है, दोबारा से रीड करना है, सारा उसका तर्जुमा याद करना है, और ये एक एक्सरसाइज करनी है और अपने ग्रुप इंचार्जेस को भेज देनी है। काफी है इतना होमवर्क, ठीक है ना। और दो मुरकबात मैंने बताए, एक मुरकबे जारी, जैसे अभी देखें फिस सलाजती, फिस सलाजती कौन सा मुरक्कब बन रहा है ये आपका? हर्फ जर प्लस नाउन, मुरक्कबे जारी। और बिनतुल मुदरिसी दोनों नाउन है, ये मुरक्कबे इजाफी। इब्नुल मुदीरी ये भी आपका क्या है, मुरक्कबे इजाफी है, क्योंकि दोनों नाउन है। तो इस तरह से आपने पहचान करनी है। उम्मू यासिरिन, यासिर की माँ, आप तर्जुमा भी करके देखेंगे, तर्जुमे से भी आपको का की का तर्जुमा जब आएगा ना, तो यासिर की माँ, तो ये मुरक्कब इजाफी होगा, ठीक है। अब यहाँ पे फिस सलाजती, इसमें तो नहीं का की का तर्जुमा हो रहा ना, इसमें तो ये लिखा हुआ है बस फ्रिज में, सलाजा कहते हैं फ्रिज को, और फ्रिज में, ठीक है। अगर आप कर सकें तो करना, नहीं तो इतना ही कर लें कि आप जो है पीछे लेसन को अच्छी तरह आप पढ़ लें, रीड कर लें, ऊंचा ऊंचा रीड किया करें, और फिर इसका ट्रांसलेशन करें, और उतना ही कर लें तो बड़ी बात है। ये फिर हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह संडे वाली क्लास में कर लेंगे। दोनों क्लासेस ज्वाइन किया करें, कोशिश किया करें, जो औरतें जॉब नहीं करती, लेडीज बहनें, वो संडे वाली क्लास में भी आके अपनी प्रिपरेशन कर लिया करें, क्योंकि माइक पे सब नहीं आ सकते एक क्लास में, जितना भी मैं कोशिश करूं तो कुछ लोग रह जाते हैं। और सब पार्टिसिपेट करें, माइक पर आए, बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ना आपका। इसलिए मैंने आपके ग्रुप्स में भी यही कहा है कि ग्रुप इंचार्ज भी, जो बच्चे यहाँ रह जाते हैं, जो नहीं पढ़ सकते स्टूडेंट्स, वो वहाँ अपनी ग्रुप इंचार्ज के पास रीडिंग करें,
جو شائع ہیں یا کسی وجہ سے مائک نہیں کھول سکتے, بچے ہیں, شور ہے, وہ گروپ انچارج کے ساتھ ریڈنگ کر لیں. تو ضرور اونچی آواز میں ریڈنگ کریں, سنائیں کلاس میں آ کے. کلاس میں کوشش کر لیں, یہاں پہ ہفتے میں 3 کلاسز ہوتے ہیں, کسی بھی کلاس میں آ کے ریڈنگ کر لیں, آپ کو پرمیشن ہے. ٹھیک ہے, میں آپ ابھی 8 بجے ایک کلاس ہونے والی ہے, ابھی ہاف این آور رہتا ہے, ہاف این آور میں ایک کلاس ہونے والی ہے انگلش کی. وہ انگلش کی ٹیچر لیں گی اور وہ یورپ میں موو ہوئی ہیں تو وہاں سے آج کلاس لیں گی, اس لیے انہوں نے تھوڑا ڈے بھی چینج کیا ہے, کیونکہ پہلے منڈے کو لیتی تھی تو منڈے کی ان کی کیا ہوتی تھی کلاسز ابھی ہوتی ہیں منڈے کو, تو وینسڈے کو وہ آف ہوتی ہیں, تو وینسڈے کو پھر وہ ابھی آپ کی کلاس لے رہی ہیں انگلش کی. تو اگر آپ نے وہاں بھی جوائن کرنا ہے تو کر لیں, فائدہ ہی فائدہ ہے, جتنا پڑھیں گے جتنا ریوائز کریں گے اتنا اچھا ہے. میم اس کے لنک کیسے ملے گی؟ ان کی لنک میں آپ کو ڈال دوں گی ابھی انگلش والی کلاس میں نا, لیکن میں آپ کی کلاس میں بھی ڈال دوں گی, جس کو آنا ہے آ جائیے گا. ٹھیک ہے, ان کی لنک بھی ڈال دیں گے. باجی جی جی, یہ فلاح کسان جو اپنے فلاحن کیا تھا وہ, ہاں ہاں, فلاح, الفلاحن, ہاں الفلاح ہوگا نا, یہ اچھا ہاں ایک حرکت جی, لیکن یہ تو کامیابی کو بھی کہتے ہیں نا. ہاں مفلح. ہاں تو کسان کیا ہے, فلاح کون سی کامیابی ہوتی ہے, وہ کامیابی ہوتی ہے جو کوشش اور محنت کے بعد ملے. تو کسان جتنی محنت کون کرے گا بتائیے, ہے نا. مفلحون آتے ہیں نا, دیکھیں اولئک, آپ نے بہت اچھا سوال کیا, میرا دل بہت خوش ہو رہا ہے. اولئک هم المفلحون, مفلحون روٹ ورڈ ایک ہی ہے, فا لام ہا. مفلحون کامیاب ہونے والے ہیں, یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں. فلاحن بھی کون ہوتا ہے, جو کہ کامیاب پوری سال محنت کرتا ہے, رکھوالی کرتا ہے, پانی دیتا ہے, سب کچھ کرتا ہے, کوشش کرتا ہے, آخر میں اس کو ریزلٹ کیا ملتا ہے, وہ کامیاب ہوتا ہے, اپنی فصل اٹھا کے گھر لے جاتا ہے. اور اگر وہ فصل نہ بوئے تو ہم بھوکے مر جائیں. کتنی اس کی محنت سے سب کو فائدہ ہو رہا ہے نا. تو ہم کھانا کہاں سے کھائیں, بازار میں آتا ہے, پھر ہم کھاتے ہیں, ہماری ٹیبل پر آتا ہے, تو ان نعمتوں کا شکر بھی ادا کیا کریں. میم ایک کوسچن مجھے بھی کرنا ہے. کامیابی کے لیے بھی کہا جاتا ہے نا, حی علی الفلاح. حی علی الفلاح, ویری گڈ ویری گڈ, ماشاء اللہ. یہ ہوتا ہے ریلیٹ کرنا. حی علی الفلاح, کامیابی, کامیابی کی طرف آؤ. تو فلاح مفلحون اور فلاحن کسان, فارمر. کسان بھی سارا سال محنت. دیکھیں فلاح وہ کامیابی ہوتی ہے, یہ بات سنیں نا, یہ بات سمجھیں, یہ وہ کامیابی ہوتی ہے جو محنت اور کوشش کے بعد ملے. جیسے ایک اسٹوڈنٹ پورا سال محنت کرتا ہے اور پھر اس کو ریزلٹ ملتا ہے اچھا, اسی طرح انسان اپنی پوری زندگی میں محنت کرتا ہے, کوشش کرتا ہے, نیک اعمال کرتا ہے, برائیوں سے بچتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کریں گے. اولئک هم المفلحون. وہ جو 5 پیچھے شرائط آئی ہیں نا, وہ سورۃ البقرہ کے شروع میں, کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں, زکوٰۃ اللہ کے رزق میں سے دیے میں سے خرچ کرتے ہیں, آخرت پہ یقین رکھتے ہیں, وہ ساری جتنی باتیں جس کے اندر ہوں گی نا, 5 باتیں, وہ کامیاب ہونے والے ہیں. آپ وہ 5 باتیں دیکھیے گا کون کون سی ہیں. میرے خیال میں سورہ مومنون میں بھی ہے پہلے کیا ہے. ہاں بالکل آتا ہے وہاں پر, قد افلح المؤمنون, وہاں پہ بھی آتا ہے. وہاں پر تو شورلی کہا گیا ہے کہ مومن کامیاب ہو گئے. تو اس طرح سے جب آپ ریلیٹ کریں گے نا, تو آپ کو قرآن بھی سمجھ آئے گا. ایسے سوال کیا کریں, اور مجھے بہت مزہ آتا ہے ایسے سوال سن کے, بچے غور و فکر کرتے ہیں, ریلیٹ کرتے ہیں چیزوں سے. تو ہر چیز کو ریلیٹ کرنے کی اپنی زبان میں پہلے اس کو دیکھیں گے, یہ لفظ ہماری اردو میں کیسے یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا سسٹر, چلیے ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور کوئی کسی کا کوشچن ہے تو کر لیں. السلام علیکم میڈم, مجھے بھی ایک سوال کرنا ہے. جی کریے کریے. میم آپ نے جو لیمن کی معنی بتائی ہے نا, وہ ہوز بتائیے, اور ایک جگہ آپ نے کے لیے یوز کرا ہے. ہاں تو صحیح طرح مجھے یہ ماننا سمجھ میں نہیں آئی. اچھا, لی کا مطلب لیے, ٹھیک ہے, لی کا مطلب لیے, من کا مطلب کس کے لیے. ویسے تو من کا مطلب کون ہوتا ہے نا, شروع میں من آئے تو کوشچن کے لیے آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کون, لیکن لی کے بعد آ رہا ہے نا, تو اس کی پوزیشن چینج ہوئی ہے ابھی, تو اس کا میننگ ہو جائے گا کس کے لیے. لمن ہاذل بیتو, یہ گھر کس کا ہے, کس کے لیے ہے. اور انگلش میں کہیں گے whose house is this,
तो लिमन का मतलब किसके लिए, ठीक है, लिमन का मतलब किसके लिए, किसके लिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से कर लें। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैडम, मैम मैडम मुझे एक सजेशन होना था, लाइक मेरे थोड़े बहुत क्लासेस मिस हो जा रहे हैं, तो ये इस पे आप लिंक भेज रहे हो, मगर लाइक बहुत ग्रुप में बहुत ढूंढना पड़ रहा है, लाइक क्लास 4 का पार्ट 1 पार्ट 2 देन क्लास 5, तो कोई एक ऐसा कॉमन लिंक है जहाँ पर हम पूरे क्लासेस देख सकते हैं अभी तक जितने हुए। अभी क्लास खत्म होने के बाद मुझे प्राइवेट में मैसेज करें और मुझे बताएं कि मुझे लिंक दे दें। मैं आपको पूरा वो जहाँ पे सारे लेक्चर्स आपकी इस बुक के पढ़े हुए ना वेडनेसडे क्लास के, वो मैं आपको लिंक दे दूंगी, सारे आप वहां से सुन लीजिएगा, ठीक है। मैं एक्चुअली संडे क्लास की हूँ मैडम। अच्छा, कोई उससे कोई मसला, मैं संडे क्लास के आपको लेक्चर दे दूंगी। दोनों क्लासों में सेम टॉपिक चल रहा है, सेम टॉपिक चल रहा है, तो मैं आपको संडे क्लास का लिंक दे दूंगी, ठीक है, आप संडे क्लास को सुनिए। और आपने बहुत अच्छा किया कि आज भी आई है, मुझे बहुत खुशी होती है जब बच्चे इस तरह मेहनत करते हैं, क्योंकि हमें जल्दी जल्दी इसको सीखना है, क्योंकि ये कुरान से ताल्लुक रखता है। जितनी जल्दी हम कुरान को समझने लग जाएंगे इतना हमारे लिए अच्छा है, ठीक है, इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बाजी मुझे भी चाहिए लिंक आपका ना। हाँ जी, मैं संडे में भी आती हूँ, मुबीन जी मुबीन मुझे हूँ मैं प्राइवेट में। संडे भी हम ऐसे करेंगे, अभी आपको वो डायरेक्ट वो लिंक दे दिया करेंगे आपके ग्रुप में, वो कलेक्टिव जो है ना वो दे देंगे लिंक, उसमें से आपके सारे लेक्चर होंगे। लेटेस्ट वाला आप सुन लेना, जिसको लेटेस्ट सुनना है, जिसने पहले वाला रिवाइज करना है वो रिवाइज कर लें, ठीक है। तो हम ऐसे ही कर लेंगे, ठीक है, लेकिन अभी आप मुझे प्राइवेट में मैसेज करेंगे दोनों सिस्टर्स, ओके। जरूर बाजी, अभी करूंगी हाँ, तो मैं आपको जवाब दूंगी इंशाल्लाह जल्दी। और कोई बस, चलिए ठीक है। बाजी मैं कुछ पूछूं? बोलिए। ये जो चैप्टर का जो नाम था अद-दर्सु अस-सादिस, इसमें दोनों में अलिफ लाम, मतलब दोनों भी मारिफा? दोनों मार्फ हैं। अब ये देखिए मतलब हाँ, अद-दर्स क्या है, अद-दर्सु सालिस है ना, क्या था, सादिस है, अद-दर्सु सादिस सादिस हुआ है ना। अब दोनों में आपके देखिए, इस पे भी अलिफ लाम आ रहा है, इस पे भी आ रहा है, तो मुरक्कब इजाफी तो नहीं हो सकता ना ये, कि हो सकता है मुरक्कब तौसीफी नहीं। अब अच्छा। आप अभी सिर्फ ये समझे कि ये मुरक्कब इजाफी नहीं है, जब ये आएगा ना तो मैं उस वक्त आपको बता दूंगी कि कौन सा मुरक्कब है, ठीक है। ओके, बाकी लोगों को भी साथ लेके चलना है ना। तो अब ये देखिए, आप बस सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए ये मुरक्कब इजाफी नहीं है, क्योंकि मुरक्कब इजाफी भी यहाँ पे अलिफ लाम नहीं आ सकता, और यहाँ पे जेर आती है ऑलवेज, ठीक है ना। तो ये मुरक्कब इजाफी नहीं हो सकता, ये कुछ और ही है, ठीक है। और इसके बाद हम इंशाल्लाह मुरक्कब मतलब जी मुरक्कब मुरक्कब एक होता है मुफरद और एक होता है मुरक्कब। जो वन वर्ड होता है ना, जैसे अब्बास सुन है, तो ये मुफरद है। मुफरद का मतलब होता है वन वर्ड, ये वन वर्ड अब्बास सुन, ठीक है। जब हम इसके साथ इब्न भी लगा देंगे तो अब ये क्या हो गए, दो वर्ड हो गए ना। इब्नु अलग वर्ड है, अब्बास अलग वर्ड है, ये दोनों मुफरद कहलाते हैं। लेकिन जब इनको जोड़ देंगे, इब्नु अब्बास सिन कर देंगे, तो ये अब मुरक्कब बन जाएगा। मुरक्कब का मतलब है टू वर्ड्स कंबाइंड हो गए, जोड़ दिया उनको, ठीक है ना। अगर हाँ, अभी देखिए ये मन जो है ना, यहाँ पे मैं आपको मिसाल देती हूँ। जैसे आपका यहाँ पे जैसे कोई भी लफ्ज ले लें, हाजा ले लें, ठीक है ना, हाजा ले लें और मस्जिदुन ले लें। अब मस्जिद दोनों अलग है और हाजा अलग है, हाजा अलग है, ठीक है। ये मुफरद है, ये भी मुफरद है और ये भी मुफरद है, ठीक है। लेकिन जब आप कहेंगे ना उम्मु यासिरिन, तो अब ये क्या बन गया, ये कॉम्बिनेशन बन गया, तो ये आपका मुरक्कब बन गया। इसको आप मुफरद नहीं कह सकते, इसको हमने जोड़ दिया है, इसको कंबाइन कर दिया, तो इसको मुरक्कब कहेंगे, ठीक है। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, इतना टाइम देते हैं आप लोग और क्लास के लिए, और आपका ही फायदा है। और अल्लाह ताला आपके लिए बहुत आसानियां करे, सेहत तंदुरुस्ती के साथ आप लोगों को रखे, सब इस तरह कंप्लीट करें। हम बुक 1 हमारी इंशाल्लाह बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी, 10 लेसन है इसमें, ठीक है। और मैं इंशाल्लाह क्विज़ेस भी भेजने की कोशिश करूंगी, आप उनको भी कीजिएगा। लेकिन अभी आपने इस लेसन को अच्छी तरह पढ़ना है, मैं दोबारा कह रही हूँ कि इसमें नए वर्ड्स आए हैं, नए कॉन्सेप्ट्स आए हैं थोड़े, ठीक है।
اور ان کو کلیئر کرنا ہے، پھر آگے چلیں گے انشاءاللہ. دعا کرتے ہیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم و بحمدک آمین. لا الہ الا انت استغفرک 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 واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آمین. آمین یا آمین. رب العالمین. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرا کثیرا. جزاک اللہ خیرا کثیرا. اللہ حافظ.